يدور. تو قداش عمرك زيتونة بالحق؟ نحب نبدا البودكاست بالموضوع. قدرت تعطيني انت 30 اوب 30 في مارس نعمل 31 في مارس. حمد روحك يعطيك عادة الحفلة ونشوف بعض. يعطيك الصحة على الانستالاسيون والضوء والصون واحد هذا الكل يعمل فيه زيتونة. ميمسي أنا ضد أنه نعيطوا له زيتونة آخر خاطر نخمم من نهار آخر يعرس معناها يجي ولد زيتونة يمشي ولد زيتونة معناها ستصغى باش تكون مشكلة. يعطيك الصحة زيتونة هاو كما قبل ما نبدأ. عادلين أهلا وسهلا. عسلامة. سافا؟ ميرسي بور شنو أحوالك؟ لا يحسب نعملوا في قهوة لهنا وما تركزش مع الكاميرا. نحن ديما أهم حاجة بودكاست أهم حاجة صون أكثر من كل شيء. هيا قاعد يا ولدي بدينا نسجلوا يهديك ربي مش خاطر شكرتك هذا كله راهو باش يعطيك على قربوا انتم الكل. ترانسبارونس. معناها من بعد على الفيسبوك وانستغرام وتيك توك نقصوا فيديوهات قصيرة من اليوتيوب نهبط. زيتونة عمره 30 سنة وقتاش قلت لي عيد ميلادك؟ في مارس خويا. في مارس. باش فيسبوك فيها برشا عباد تو نعملوا لك حفلة على البودكاست. سي بون. مريقل. ومرة 6 زيت. شنو أحوالك عادلين؟ كما قلت لك احسب نجم كيف نجم كيف. هو ليه هو راه ما تنجمش ما نديرش ورثني كيف. لي الغوريثم. جيب اسمه لا هو الالغوريثم تاع اليوتيوب تاع نضم باش نقصهم بعد كيف خلينا نركزوا توا في عادلين. انا ما نحبش كذا. عادلين ويتم حتى اللوطة. عادلين بالليل. عادلين من العدل هو جاي. عادلين نحن نعرفوا بعضنا توا من مدة قبلنا في حاجة بروفيسيونيل لا علينا باش اللي يسأل يقول في بودكاست سلام غفران قبلك نسألك أول سؤال معناها باش ندخل باش العباد يعرفوا معناها شكون اللي في البودكاست حاضر. علاش رجعت لتونس؟ بون effectivement أنا مولود في فرنسا وكنت نعرف تونس كو بار لي الفاكانس شيخات كوا نجي معناتها فاكانس ديتي نمشيو مغروم بالسود احنا دونك نمشيو للسود نمشيو للجربة نمشيو سامحني فاهم باش نقولها أنا توا قاعدين نصور في فرنسا تخلص برشا. في فرنسا تخلص. اي مي وقت الفلوس ماهوش بارامتر دو في دونك سي با باغي. دونك انا جي غراندي ان فرانس تعرفت على تونس جيت à Tunis professionnellement juin 2007 pour une banque voilà جات une mission انا نخدم في استراتيجي cabinet de stratégie consulting des grands projets. جيت لتونس في 2007 وقتها فما بنكه باش تنستالي روحها في تونس وانت جيت كوم كونسلتان ديريكتور. والله البنكه راهو ما يسالش ماكش في ميديا بودكاست عاد. نو بون فوالا البنكه مع بون سي وهي في السي في نتاعي بون تشرات بنك دو سود par les Marocains عملوا appel d'offres pour choisir un cabinet de à la fois stratégie, organisation, IT, pour transformer Banque du Sud, à Tijeri. Avec le cahier des charges, c'était exceptionnel. Ça n'arrive jamais. Le cahier des charges des Marocains dit on va en faire une banque modèle. Arsène Hajet, les femmes, fait l'organisation, fait la manière de gérer les finances, la manière, l'IT, etc. Arsène Hajet. Un modèle pour toutes les autres filiales de Tijeri. Voilà, donc c'était un projet extraordinaire. Vraiment, on a atteint un plus beau programme, voilà, c'était un super projet. Donc nous, on était l'équipe de transformation. Le projet évidemment dirigé par le PDG, directeur général adjoint, ou les équipes de la banque, ou les consultants, la vision, le plan d'action, la mise en place de la Tijeri. Donc je suis resté de 2007 jusqu'à 2010. Jusqu'à 2010 pour Tijeri. Après, j'ai fait la même chose pour Banque Tuniso-Libyenne. وخدمت شويه البيات وخدمت bon voilà plusieurs entreprises ou bon كلموني شركات pour avoir des conseils donc j'ai rencontré 50 PME des startups à l'époque déjà. Après بعد الثوره معناتها طاحت l'activité donc الكابيني نتاعنا خرجنا وانا خرجت من الكابيني زاد je voulais faire autre chose. مشيت للمغرب pour Tijeri Wafa pour des beaux projets زاد في المغرب. رجعت لفرنسا. Voilà, je vais faire vite. Cabinet, donc j'étais avec Accenture, cabinet américain Accenture. وبعد رجعت فرنسا دخلت cabinet اسمه One Point
On a un cabinet spécialisé dans le digital, hein, un peu moins de stratégie, moins d'organisation, vraiment des grands projets de le digital. Quoi. L'intelligence artificielle, le data, le blockchain, le bachar hajat. Voilà, donc jusqu'à 2017, fin 2018. Quoi. 2018, déjà, après un très très gros projet TAPT, un projet international, Prague, ou dans 20 pays. Quoi. Donc vraiment, j'ai dit, je vais arrêter. Je voulais faire autre chose. J'ai appelé Tunis en 2018, où je me suis dit, tiens, je vais le savoir en terre. Ouais, mais je Tunis. 2018, il y avait les élections qui arrivaient, les baladiettes ou des choses comme ça. Donc j'ai fait le tour des partis, peut-être avec un premier parti, ou un deuxième, et puis un troisième. Bon, même pas troisième. Deuxième, j'ai compris le politique. C'est pas la peine. C'est pas la peine. نقفوا فيها شويه. انت مشيت للاحزاب خاطر عندك بروجي معناها حبيت انت. انا j'avais un projet هذا depuis 2017 وقت تدخل في بنكه وتشوف معناتها تونس تفهم tout de suite. La banque, c'est la tour de contrôle de l'économie. Les crédits de l'État, les investissements de l'État, les PME, les sectoriels. On a fait des analyses sur l'huile d'olive, les analyses sur l'agriculture, les analyses sur l'industrie, les analyses sur l'Afrique, sur le commerce international, etc. Tu as les chiffres réels. Quoi. Et tu vois, que le 20 du mois, tous les comptes sont dans le rouge. Voilà. Donc déjà, depuis 2007, on va dire plus 2010, quoi, 2009-2010. Voilà, déjà, puisque j'ai rencontré des gens, des idées, propositions purement économiques. Quoi. Donc 2018, j'avais déjà en tête plusieurs propositions. خبيت عليك حاجه عادنا قداش عندنا نعرفوا بعضنا نحن تو عامين. عامين. انا فما حاجه ما حكيتها لكش بالعاني حبيت نحكيها لك تو ما حكيتها لكش حتى مره. اللي انا ما عرفناش بعضنا في جوهره وقت اللي جيت. خاطر انت شركات يعيطوا لك كوم كونسلتون في استراتيجي. وانا شركات يعيطوا لي كوم كونسلتون في الكوميونيكاسيون. دونك عدلان كمون الاسم عرضني 3-4 مرات في شركات. فهمت معناها نحن كي تقابلنا في الراديو نهارتها نحن اسامينا تخدموا مع بعضهم في بروجي. قلت لك جو بونس كو جو كوني. صحيح. قلت لي لا. صحيح. نحن وقتها خدمنا مع بعضنا اما كل واحد في شركات كبار معناها حتى au niveau international. Donc en 2018, moi j'ai fait le tour de plusieurs partis. Et avec معناتها حاجه étrange quoi. معناتها tu rencontres des gens bien, محترمين, des gens معناتها يحبوا يعملوا معناتها en tout cas les partis اللي مشيت لهم معناتها كان الناس باين. Mais il y a tellement d'interactions, de pouvoir, de lutte, etc., qu'au final, personne ne travaille. Quoi. Donc, je viens du monde, je travaille jour et nuit sur les études, sur le phosphate, l'agriculture, l'énergie, etc. J'ai des documents, j'ai des centaines de pages de documents. Voilà, donc j'ai dit les partis politiques, c'est pas pour moi, directement, la politique, c'est ma... Ouais, j'ai joué. نفهم l'exemple نتاعك انت في كلامك. نجموا نفهموا لهنا علاش ما فما حتى حزب سياسي عنده برنامج اقتصادي بالحق. 90% des discussions في حزب c'est على الكراسي. اي ما فماش. Venez, on va faire une réunion, on va parler. C'est quoi le phosphate, la stratégie sur phosphate. Venez, on va parler l'éducation. Venez, on va parler, etc. Bah, les banques. Moi, j'ai passé ma vie dans les transformations des plus grandes banques. Venez, on va regarder comment transformer. في البودكاست لهنا نجم نسميك économiste stratégiste ولا كيفاش stratégie de transformation. Voilà. Moi, je suis un expert. J. Shelika. Moi, je définis pas stratégie marketing, stratégie. Ahna, c'est la méta-stratégie. J au-dessus. قبل ما تدخل في استراتيجي ماركتينغ تدخل في استراتيجي IT. الماركتينغ والكوم يجيو عندنا. Voilà, انت عندك. احنا d'abord avant on dit voilà, c'est quoi la grande transformation chez les KHD pour exister dans 20 ans كيفاش qu'est-ce qu'il faut faire pour exister? La banque du futur, l'assurance du futur, le Carrefour dans 20 ans كيفاش تولي Carrefour dans 20 ans. Voilà, هذه الخدمه نتاعي معناتها تسمى بروسبكتيف. كيفاش ينجم يولي كارفور بعد 20 سنه؟ Bon, les hypermarchés vont disparaître. Aujourd'hui, on le voit déjà. Surtout aux États-Unis. Donc, les hyper. Par contre, après, il y a plusieurs philosophies. Donc, moi, je me bats, même en Europe, contre des philosophies. Il y a des gens qui disent bon, les supermarchés vont disparaître. Non, c'est faux. Le Covid montre que ça passe. Ce qui va disparaître, c'est les gros hypermarchés, etc. Voilà. Ça va disparaître, ou en tout cas, ça va se transformer sous une autre forme. Par contre, le hanout tahdar qui va rester.
Le digital, l'internet, tout ce que tu veux, mais voilà, ça va rester. نبداو توا في الصحيح معناها هذا كيما l'introduction. Oui, alors juste, mais je voulais finir quand même, c'est important. Donc après Khrach me est parti, j'ai dit, je vais faire un livre. Ouais. Puisque خدمت gratuitement, évidemment, j'étais pas payé. ضربت عام sans salaire. J'ai dit bon ben je vais mettre tout ça dans un livre. Donc Intiller 2050, ça fait longtemps que j'avais l'idée. Et pour être honnête, le projet de transformation de Attigé, les banques du Sud d'Attigé, on l'avait appelé Intiller. Et comme ça a réussi, Intiller, ça me porte chance. Donc voilà, je salue Hassan Bertal ou Abdelaziz Yacoubi qui avait choisi avec nous ce nom. Voilà, ça m'a apporté chance et donc j'ai dit tiens, je vais faire Intiller 2050. Voilà. Donc Intiller 2050, pour moi au début c'était un livre. Donc moi j'ai pris 40 secteurs. 40 secteurs برشا. قول 40 j'ai pris 40 secteurs. قولش عليك تحكي على كعبات. Bon, c'est pas très compliqué. Quand c'est ton métier, c'est facile. Quoi. 40 secteurs, 40 secteurs, c'est facile de dire, tu vois, le phosphate, c'est facile. La stratégie du phosphate, là, on a 30 ans de retard. Il suffit de regarder comment on gère le phosphate ailleurs pour avoir la stratégie du phosphate, c'est sûr. C'est arrêt de l'exportation du phosphate. Voilà, en une page, je t'écris la stratégie du phosphate. حتى grade phosphate يخرج من تونس à partir de 2025. خلينا نبداو نقدموا واحدة واحدة. Donc, je voulais juste finir. Donc, après, j'ai fait quelques posts. Les posts, ça a marché. J'ai fait 7000 partages. J'ai commencé à faire des interviews sur les radios qui m'accordent. Donc, j'ai dit, on va transformer un livre. Bon, surtout en Tunisie, personne n'a le taux de lecture est hala. Donc, j'ai dit, bah voilà, les gens m'ont dit, il faut faire un parti politique. Donc, j'ai dit, pas question. Je ne veux pas faire un parti politique. Donc, aujourd'hui, on est en train de créer une fondation, un think tank. Bon, think. On ne fait que think, hein. On ne fait pas act. Donc, un act tank. Voilà, donc Intiller 2050, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire qui est en cours de création. Inch'Allah, d'ici fin du mois, elle sera officiellement créée. Voilà, avec l'idée de faire trois choses, c'est-à-dire d'écrire le plan de transformation interne, d'accord, de travailler sur des modélisations avec l'intelligence artificielle sur l'économie, etc. Ça, c'est le deuxième sujet interne. Troisième sujet, on a quelques petits projets pour montrer que ça marche. Voilà. Voilà, Inch'Allah, où les travaux internes open source. Open source. Nous, ce qu'on veut, c'est convaincre les gens. أنا كل يوم أنا ناخذ تاكسي كل يوم باش نمشي للخدمة نتاعي. Voilà. كل يوم شوفeur taxi يقول لي y a pas de solution نحكيو هكا direct ولا في القهوة. Et ben moi, ce que je veux, la mission نتاعي اللي حطيتها في روحي, c'est je veux montrer aux gens les solutions موجودين وسهلين كيما قلت. Prendre 40 secteurs. Bon, عديت فوق عامين 40 secteurs, c'est pratiquement 3 ans de travail. 30 خدمة. 30 خدمة sans salaire, sans rien. Donc ouais, نخدم ليل ونهار. Voilà, donc pour écrire 40 secteurs. Voilà. 40 secteurs, hein, de 12 secteurs ultra détaillés. Voilà. Où les autres, c'est des fiches, des notes d'orientation. Voilà, donc on dit 40 secteurs, on dit un PIB à 2050, 285 milliards d'euros de PIB, à l'âge de 185 milliards, on a fait une étude pour dire, nous sur le niveau de vie du Portugal. C'est-à-dire qu'on va être Singapour, on va être, c'est n'importe quoi. Quand il faut voir le PIB, c'est pas possible. Pour être Singapour, il faut multiplier notre PIB par 1200, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui nous ressemble? Portugal, 12 millions d'habitants, 12 millions d'habitants. كانت عامل ثورة كيما احنا. عندهم traditionnel, عندهم l'agriculture, عندهم tourisme, عندهم etc. Voilà, nous le modèle. Donc nous, le Intiller, c'est être le Portugal d'aujourd'hui en 2050. 285 milliards de PIB. Pour atteindre 285 milliards d'euros de PIB en 2050, 7,2% de croissance en moyenne. Pour avoir 7,2% de croissance en moyenne, il faut un plan d'investissement de 250 milliards sur 10 ans, ce qui fait 25 milliards par an, ce qui n'est rien du tout, puisque par rapport au PIB, ça fait à peine 30 à 40% du PIB. 7,2% de croissance. En moyenne, parce qu'en fait, le cours... le plan, il est basé sur des investissements directs. On ne veut pas faire de crédit. Les crédits, stop, c'est une catastrophe. L'esclavage, crédit. Par contre, les investissements, aujourd'hui, il y a tellement d'argent disponible dans le monde, même pour nous, même au Maghreb, que voilà, la stratégie d'investissement. Donc, maintenant, le projet NEOM, le projet NEOM, c'est 500 milliards. Saoudia m'a خرجت حتى franc. أما بعت الفكرة. Non, projet NEOM, c'est de dire, je vais créer la valeur. Ça s'appelle la création de valeur. Je vais créer la ville du futur.
Et elle est basée comme si on va l'installer sur l'espace. C'est pour ça c'est une ligne droite. Donc en fait, tous les films de science-fiction qui m'a Expense, je trouve The Expense, le film de science-fiction, la ville, c'est une barre. Voilà, ça, voilà. Donc ils ont dit, on va créer une ville ultra futuriste, etc. Ils l'ont pas créé pour rien. 1,5 million de personnes, mais je suis là. Donc, femme a des pays comme que c'est le dieu d'Abarrasak, femme a Saoudia, 1,5 million de personnes, mais je suis dans des bâtiments modernes, etc. Ben, 500 milliards, comment elle a fait? Les investisseurs, j'ai 300 milliards. Ouais, voilà. Non, juste pour montrer, parce que quand je dis on va faire 250 milliards d'investissements en finance, tous les économistes ils rigolent. Donc c'est moi qui rigole parce qu'en leur disant voilà Neom, 300 milliards d'investissements de sociétés étrangères, d'investissements étrangers. À Saoudia, sur le papier, elle dit moi je vais faire 200 milliards. Regardez, j'ai 200 milliards, j'ai 200 milliards. C'est la valeur des terrains, 200 milliards. Ouais, le Blas. Le Blas, elle valait rien, c'était le montagne, à partir du moment où elle a dit je vais faire le projet Neom, et ils ont dit les terreaux ça vaut 200 milliards. Elle, j'apporte 200 milliards. Donc, Arna Fitounes, c'est pareil. Nous, on a des projets qui disent aujourd'hui, des terrains, on dit nous, on va faire un projet là, que ce soit différents projets. Cette valorisation permet de générer des investissements, qui ne sont pas des crédits, qui vont permettre de financer une croissance moyenne de 7,2. Donc, fait les investissements avec une croissance totale jusqu'à 14%, qui m'a le Mauritanie, qui m'a Cisjordanie, Yatim Saha, les Palestiniens, 14% de croissance, que Cisjordanie, de Burkina Faso, le Botswana, 14% de croissance pendant 10 ans. Mauritanie, كيفاش يعملوا في 14% croissance؟ L'énergie. خلينا نبداو الموضوع. انا شو باش نحط حاجه لهنا 2050 باش نقعدوا كل شويه ونرجعوا لها معناها. Voilà, là c'était une introduction générale. اما باش نحط انا تونس 2050 باش نقعدوا نرجعوا لها. اما باش نبداو بشوي باش حتى اللي يتبع فينا يفهم. يمكن جرينا شويه هكا في الانترودكسيون كل شيء وانت هذاك الكلام تاع لي زيكونوميست كي يحكيو بزربه كل شيء نعرف حتى اللي ديزولي مش الناس الكل نجموا يفهموا. باش نبداو باسئله بسيطه على الاخر ونبداو نديفلوبيو مع بعضنا بشوي. في تونس مانيش باش نحكي من 2011 وانا من 2010 pourquoi ça marche pas. في تونس personnellement نجم نقول pourquoi ça marche pas من 2004 2004. C'est mathématique. Ouais, plus ou moins. Non, c'est mathématique. 2004, nous sommes devenus importateurs nets de pétrole. Avant 2004, jusqu'à 2000, nous étions exportateurs de pétrole. مش معايا واحدة عاد توا باش نمشيو بشوية عاد. معناها نحن في تونس وضعنا الاقتصادي ووضع البلاد ولا خايب ملي ولينا ما عادش ننتجوا طاقة. هذا اللي فهمته أنا. En français, معني شغلي. En Tunisie. Ouais. معناها تونس معناها الايكونومي عملت شات داون ملي ما عادش عندنا بترول. هي عملت شات داون ما حيت عندنا البترول mais هي la situation elle a été prévisible parce qu'on a mal géré le pétrole. كيفاه؟ On a vendu le pétrole en gros tout notre pétrole a été vendu à 1,08 $. وكيفاش كارنا بانا؟ On a trouvé en gros du pétrole dans les années 60, 76, 65. Bon, vous trouverez tous les puits. On a fait la liste de tous les puits avec chaque date. Donc des années 60. Au moment où on a trouvé le pétrole, il y a un rapport international de l'énergie qui est sorti, l'IEA Tunis elle avait accès, qui prévoyait le prix du pétrole en 2000, $30. Donc un petit fait rate un liquide. D'accord. وعندك فوق الطاوله نتاعك تقول لك كان نبيعوا الطاوله باش تبيعوا $1,8 كان تستنى شويه باش تبيعوا $30. Qu'est-ce que tu fais? Donc qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un d'intelligent, il dit ça, je vais le valoriser parce que je veux me développer. Donc je vais faire un crédit juste pour financer mon développement. Je vais mettre ça en garantie et ça reste chez moi. J'exporte le pétrole pour ma consommation personnelle tunisienne. Et pour financer le crédit que j'ai payé. Et je tiens comme ça pendant 20 ans. Et quand j'arrive en 2000 en 30%, à $30 le batterie, là je me mets à exploiter le pétrole correctement. Ce qu'ont fait plein de pays. Ce que font aujourd'hui des pays. Ouais. Et que nous on a dit, les mafias et tout, etc. Ah, il y a du pétrole, boum, on vend tout. $1,08. Donc l'essentiel de la production, on l'a vendu à $1,08. Donc ça veut dire qu'on s'est retrouvé en fait à avoir un train de vie, le flux rapta. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même qu'au moins on a construit des autoroutes, au moins on a construit les universités, au moins.
Et on va dire les gens intelligents 90. 90, tout a été écrit. Le cartographie, tous les grands règlements, les grandes normes, tout ça, etc. Ça, tout s'est écrit en 90. Voilà. Et on s'est mis à exporter. Donc, flux rapta, on a arrosé les mafias, on a créé des industries, le tourisme, tout, etc. On a créé les ports. Voilà. À partir de 2000, on a commencé à importer. Mais on continue à exporter. Donc, on continue à exporter, on avait des contrats. D'accord, mais plus beaucoup, parce qu'il y a donc à $30, mais plus beaucoup. Et on s'est mis donc à importer. En 2004, c'est fini, plus de pétrole. Importation brute. On a continué à garder les prix du pétrole comme si on était exportateur. Le Lyoum Tunis, le prix du litre en Tunisie, il n'y a que 9 pays qui ont le même prix. Les 9 pays qui ont le même prix que nous, ce sont tous des pays exportateurs de pétrole. Nous sommes le seul pays non exportateur de pétrole qui a les prix du baril. Parce qu'on n'a pas de stratégie économique. Le pétrole, il ne vaut rien. Mais c'est comme on n'a pas de stratégie, on ne veut pas augmenter les salaires, on ne veut pas dynamiser l'économie, on ne veut pas, etc. Ce qui fait que pour le Tunisien, le pétrole... Rallye. Mais le pétrole, non, il n'est pas rallye en Tunisie, c'est pas vrai. C'est pas partie les 10 pays les moins chers. Somme l'essence, في تونس. Somme l'essence, dans le monde entier, on fait partie des 10 pays les moins chers. Au niveau international, ماهوش غالي. أما التوانسة غالي. Rallye, ça veut dire quoi, rallye? Ça veut dire rallye parce que derrière, on n'a pas su justement, puisque de 2004, cet argent, lui, d'avoir une gestion efficace. Et depuis 2004, on croit qu'on est toujours exportateur. Donc, on a un train de vie de l'État, etc., qui fait que je ne suis pas capable d'investir. Donc, en fait, on vit à crédit depuis 2004. Ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Ça s'est vu en 2007-2009 avec les émeutes des bassins miniers. Ou les subprimes. On tient, et 2011, la révolution. La révolution, l'origine, c'est 2004. تحسبها اقتصاديا باهي الفكره هي واحد لازم يخليها يدور في المخ معناها كي تحسبها اقتصاديا الثوره في تونس في 2011 هي اصلا بدات تسخن من الستينات ديجا في الفكره نتاع البترول. En 90, il fallait avoir une vision. Non. Dans les années 90, il fallait avoir une vision. ما فماش vision. 85, la France d'aujourd'hui, كتبت en 85. Il y a un document qui m'a intitulé 2050, كتب en 85. D'accord, qui a été présenté au Parlement français, ils ont rigolé, donc de l'or. Et c'est grâce au soutien de l'Union européenne et des Américains que la France, elle s'est transformée. La France des années 2000-2010, écologique, etc., tout ça, etc., en 85. On aurait dû écrire la vision du futur en 90, la transformation, puisqu'on avait encore l'argent, 90-2000, il y avait le pétrole qui rentre, pour faire toutes les transformations nécessaires pour ne plus avoir besoin du pétrole. Ce que fait l'Arabie Saoudite, ce que fait le Koweït, ce que nous, on n'a pas fait. Ils ont préparé l'après-pétrole. Nous, on n'a pas préparé l'après-pétrole. On s'est dit, il y a le phosphate, on s'est dit, etc. Voilà, et puis Après, ça, derrière, pourquoi on n'a pas fait ça? Parce qu'on a une mauvaise idée. C'est-à-dire, aujourd'hui, la plupart des gens qui ont des cheveux blancs, le modèle économique qu'ils ont en tête, il est faux. C'est faux. Ça veut dire qu'aujourd'hui... راك تحكي على موديل ايكونوميك كامل عدلان ماناش راهو كي نحكيو موديل ايكونوميك معناها ما فيهش فكره برك. Non, modèle économique, si. Il y a aujourd'hui, vous allez les cours de l'association des banques, les cours d'économie, vous achetez un livre d'économie en Tunisie, vous achetez etc. Il vous dit, le modèle économique, c'est système productif. Je m'arrête à système productif, c'est système, il kharaj li taoula, il kharaj li mekla, il kharaj li de la peinture, des biens et consommation. Il kharaj li hajet, mais je ne bière des produits ou la bière des services. Ça s'appelle modèle productif. Système aide, le méquinet, les services, modèle productif. L'équation du modèle productif, elle est enseignée à l'école. C'est pas de la théorie, il n'y a pas 50 équations. Il y a aujourd'hui une équation qui est utilisée et nous, on dit elle est fausse. Et on sait expliquer pourquoi elle est fausse. Chnia l'équation est vite. C'est là, est-ce que tu as la fin? C'est capital plus travail égale bien de consommation. Had flows. Travail, indi la bête, par magie, je vais produire des biens et des services. هي حتى كي تقولها فما ديما حلقه مفقوده تحسها في الجمله بيزها هي وشنو هي الحلقه المفقوده لهنا؟ Capital plus travail, il y a 200 ans. Non. En Europe, en Angleterre. Cette formule capital plus travail, les talqa dans des cours fitous, il manquait une phrase. Les gens qui ont écrit ça, c'était des gens intelligents. Ils ont écrit
capital plus travail égale bien de consommation, en supposant que les ressources sont infinies à un prix négligeable. La phrase, elle dit en supposant que les ressources sont infinies à un prix négligeable. علاش négligeable؟ خاطر وقتها c'était la colonisation. يسرقوا في الذهب، يسرقوا في اللوح، في الشربون، في البترول، يهزوا كل شيء. Donc les économistes qui ont écrit ça, c'était des esclavagistes. في ظروف معينة القاعدة موجودة. Avec la bonne hypothèse, ils avaient bien compris les ressources à un prix disponible à un prix humain. Nous, on a enlevé la phrase des ressources disponibles à un prix et on dit capital plus travail. Aujourd'hui, moi j'étais dans l'Union. القاعدة نحينا منها أهم حاجة. Voilà. في الآخر معناها نحينا منها أهم حاجة وقعدوا أغلب بلدان العالم وأغلب. Non mais déjà le principe de dire je travaille aujourd'hui à l'ère du digital, à l'ère de la mécanisation, avec un système qui a été, une équation qui a été écrite à l'ère où il n'y avait pas de mécanisation. Donc aujourd'hui, la bonne formule que nous on propose, elle n'est pas là. C'est de dire aujourd'hui, c'est premier niveau, première formule, c'est ressources. Alors, ça m'a à l'époque, le flou, c'était le dhab. الذهب والسيلفر، الذهب والفضة. Voilà. C'est-à-dire que même l'argent, en fait, aujourd'hui, l'argent ne vaut rien. L'argent, c'est une création monétaire. Il n'y a pas de dhab derrière. Donc, aujourd'hui, en Tunisie, je connais des économistes de renom, je ne vais pas les citer, d'accord? Moi, j'étais, même chef d'un Narkima, les partis. J'ai rencontré nos plus grands économistes qui te disent, j'ai qu'à mettre capital plus travail, ça va se débrouiller tout seul. Ce qui explique pourquoi on a 120 milliards de dinars de dette. Je prends des crédits, ça va se débrouiller tout seul. Avec deux stratégies, des économistes te disent, il faut soutenir l'offre, d'autres, ils te disent, je vais soutenir la demande. Donc l'offre, je vais investir sur les entreprises. La demande, je vais investir sur les salaires. Et ça va se débrouiller tout seul. خليني نقص عليك ونسألك فيها هذايا باش تبدا مفهوم. بلاد في وضع اقتصادي خايب. باش ما نقولش كلمة أخرى، لا محل نجم نقولها بودكاست عادي ميساج، عندك كبار يتفرجوا. بلاد في وضع اقتصادي خايب، كي تاخذ قرض ب1000 مليار دولار ولا أورو وتجيبه عندك. هذا يصلح الاقتصاد خاطر ديما الفكرة وتصلح. ليكواسيون هذه تقول لك وي. L'équation, on dit non, ça n'a rien à voir. On dit que c'est aujourd'hui, en fait, une start-up. Donc d'abord, juste parce que je n'ai qu'à la démonstration de terrain. Donc c'est quoi l'équation que nous on propose? L'équation qu'on propose de terme, c'est simple. C'est de dire énergie, plus ressources, plus travail. Donc il y a l'énergie, c'est une ressource. Mais on a joie parce que c'est le premier paramètre. Donc la vraie équation, c'est ressources plus travail égale bien de consommation. Voilà. Dans les ressources, on a la ressource spéciale qui est l'énergie. Allez, je vais la ressource spéciale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études avec le big data, l'analyse informatique, qui prennent 50 pays. Je prends 50 pays. C'est l'école polytechnique de Lausanne, EPFL, avec un monsieur Jean-Marc Jancovici, qui est considéré comme un des meilleurs. Tu as fait l'énergie, il faut transition. C'est un des plus grands influenceurs économiques aujourd'hui, les théories internes, qui sont repris par des grands, même des prix Nobel. Où on dit, en fait, si j'analyse 50 pays pour savoir pourquoi lui il réussit, pourquoi il ne réussit pas. Eh bien, le premier paramètre, avant, aller parce que quelqu'un a appuyé sur un bouton. L'économie kiff. L'économie toute là, c'est quoi le bouton? L'économie. Sur 50 pays, sur 200 ans. L'énergie. L'énergie. Après, qui fait qu'elle intervient la ressource. Donc, le premier paramètre, soit j'ai de l'énergie et je peux envisager l'économie totale. Imaginez que l'économie qui marche aujourd'hui, on fait des discours depuis 10 ans, on va développer l'économie, on va faire ci, on va faire ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible si tu n'as pas défini, en fait, tu as une voiture, en fait, qui n'a pas d'essence, mais toi tu dis je vais aller à 200 km/h. Donc, premier paramètre, c'est l'énergie. لازمنا نقلك le contre-exemple. خاطر باش نحط تروح بلاصة واحد يتفرج. اليابان اش عندها énergie؟ Elle a combien? 50 centrales nucléaires. Non, c'est un très bon exemple. Vous prenez l'historique sur Internet, historique du PIB du Japon depuis la guerre mondiale. Regardez le PIB, regardez quand est-ce qu'ils ont construit les centrales nucléaires et regardez le PIB. Regardez la France. Voilà, regardez le PIB de la France par la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de PIB. Il construit Giscard d'Estaing, Pompidou, Giscard d'Estaing, les centrales nucléaires. Ils construisent les centrales nucléaires, le PIB fait ça. Parce qu'ils ont l'énergie et l'informatique. Aujourd'hui, on a l'informatique grâce à ça. S'il n'y a pas les centrales nucléaires, il n'y a pas d'informatique.
parce que les coûts des data centers, les coûts, c'était tellement énorme. يلزمهم Donc يبردوا l'énergie disponible, en fait, elle me sert à utiliser, à exploiter mes ressources. Donc aujourd'hui, بعد لين في عقلك انا عطشت في بلاستيك. regarde, je vais te donner un autre chiffre, comme ça tout le monde خلينا comprend. نعطيك نحكي لك اكزامبل اخر نتاع بلاد تركيا. تركيا ما فيهاش دي سنترال نوكليير تركيا على ما نعرف يعني. Il n'y a pas de centrale nucléaire. هي ما كمان اقتصاديا ميم سي ديما عندها مشاكل وديما عندها العمله طلعت هاي هبطت. Non, elle a investi. Bon, le Turquie, c'est un peu spécial, parce que Turquie, en fait, c'est Erdogan, il a essayé de soutenir. Au moment où il arrivait Erdogan, l'opposition qu'il y avait, c'était des militaires. L'Union européenne, elle ne voulait pas avoir de militaires au pouvoir. Elle disait c'est trop risqué. Donc, ils ont investi 500 milliards sur Erdogan, l'économie turque. Donc, la Turquie, c'est un pays à part, parce qu'elle a pris 500 milliards d'investissements de l'Union européenne. Je n'ai pas besoin d'énergie. معناها في الاخر اي بلاد باش Par contre, elle a utilisé proprement cette énergie puisqu'elle a construit des centrales au charbon, au gaz. Elle a fait des partenariats sur l'énergie. Bon, après, bon, ça... وقعدوا يلوجوا في الغاز وياخذوا البترول من سوريا وهكاك. البترول من سوريا ولد اردوغان مش عارف. عملوا اللي يحبوا يلزموا يعملوا الكل على الاقتصاد نتاعهم. عندهم des partenariats avec une compagnie pétrolière israélienne. Donc, comment ils startent une compagnie, le label d'une compagnie pétrolière israélienne qui permet à la Turquie en fait de ياخذوا في الغاز هما من اسرائيل معناها. Ils utilisent le cachet. Ils ne sont pas producteurs, donc ils n'ont pas le cachet pour pouvoir vendre en Europe du pétrole, puisqu'ils ne sont pas exportateurs. D'accord. Donc en fait, ils arrivent à détourner ou à récupérer ou à racheter au noir du pétrole partout dans le monde. Iran, voilà, etc. Et il est revendu au nom d'un cachet israélien en Europe. Mais de manière officielle, il n'y a pas de... Voilà, c'est de manière officielle. باهي نحن توا وصلنا. C'est livré à Chypre, pour ceux qui veulent savoir. أي بلاد باش تتطور يلزم عندها ريسورس اي سورتو طاقة اي سورتو الانرجي. ما فماش اكزامبل نتاع حتى بلاد تطورت والبي بي نتاعها طلع من غير الريسورس. ولا كي نقول ريسورس معناها الانرجي غاز ولا بترول ولا Non, 50 pays, il n'y en a pas. Mais par contre, aujourd'hui, la question, c'est de dire, il y a des pays, ils ont plein d'énergie. Je dis, Jazair, elle a de l'énergie, Nigeria, c'est le premier producteur. Allez, ça ne marche pas. Iran, c'est un bon, Iran, c'est politique, choix. Même, c'est pas grave. Pourquoi ça ne marche pas? Mais كي نقولوا l'exemple نتاع الجزائر. Bon, c'est très simple. الجزائر هاو عندها الغاز. بلاصتها استراتيجيك وكبير. ومن الميديتيراني للعمق نتاع افريقيا. والغاز موجود والستابيليتي موجودة والجيش قوي والعلاقات مع روسيا ومع امريكا زوز موجودين. انا جوست واحد يقولها في وسط الكلام اما راهي الجزائر علاقتها باهيه مع امريكا وعلاقتها باهيه مع روسيا راه مش صحيح اللي ماشي في بالك. Non, c'est un super pays l'Algérie, c'est magnifique, c'est un pays intelligent. علاش الجزائر ماهيش من Parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix, c'est-à-dire que l'énergie ça suffit pas. C'est obligatoire, ça me dit sine qua non. Si j'ai pas d'énergie, je vais me Einstein, tu feras rien. Là, c'est en train de changer. Pour l'instant, je simplifie l'énergie. Avant l'énergie, il y a la connaissance. Mais prenons juste l'énergie brute. Avoir de l'énergie, c'est minimum. Si j'ai pas d'énergie, voilà. L'énergie, mais ça suffit pas. اللي يتفرجوا فينا عدلان اللي يشوفوا الانرجي معناها نحكيو بترول. Pétrole, gaz, charbon, bois, nucléaire, énergie renouvelable, etc. Bon, c'est pour ça que l'équation te bête de le choix. C'est plus énergie, c'est connaissance égale énergie, plus ressources, plus travail égale système productif. Maintenant, on va simplifier. Donc, pourquoi l'Algérie n'a pas, ou le Nigeria, ou d'autres pays, Venezuela, c'est énorme, le pétrole. Pourquoi ces pays n'ont pas une économie, ils ne sont pas les leaders mondiaux? C'est très simple, c'est parce que, qui m'apporte? Ça ne suffit pas, sine qua non. J'ai de l'énergie. Ouais. Donc, quelle est la condition? Comment je dois utiliser l'énergie heavy, le pétrole, je les ai qui fait les ai pour me développer. Donc, dans 50 pays, dans 50 pays, 50 pays, de 2 tiers ils se sont développés, la France, l'Allemagne, tout ça, etc. Un tiers, il ne s'est pas développé. Allez, si on regarde l'historique de ces pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, je vais répondre à cette question. Prenons l'exemple de la Tunisie. On va comprendre l'Algérie, pourquoi. Mais juste, il faut que je fasse une explication pour bien comprendre. En Tunisie, en 2019, Qabel Covid, comme ça, je n'ai pas le Covid. D'accord? Qabel Covid, en Tunisie, il y avait 976 000 entreprises. Pour le Malioun. Malioun Sheriket. Presque.
Million هذا combien 1 million d'entreprises 1 million d'entreprises. Combien d'entreprises de plus de 200 personnes قداش فما من شركات في المليون هذا قداش من شركات فيهم فوق 200 خدام يمكن 30%. دخل فيهم السوناد ستاغ شركات الدولة فوسفات تونيسير اكسترا مليون شركات في تونس ديكلاري في الار ان او ريجستر ناسيونال دي انتربريز 1 مليون دونتربريز قداش من الشركات هذوم فيهم فوق 200 باش قداش يكونوا 200 20% 30% قداش زيتونه قداش خرج ما كانش مركز زيتونه على الشهر 1 مليون d'entreprises 2019 1 مليون d'entreprises خموا في دياركم 1 مليون d'entreprises قداش فما من شركات اللي عندهم فوق 200 خدام في 2019 1 مليون d'entreprises ما نتصورش اكثر من 20% انت 20% ما نتصورش اكثر من 20%. Donc 1 million 20% donc ça fait 200 000 200,000 ما نتصورش حتى 200,000 نحسهم برشا 900 entreprises 900 قداش معناها ميم با 900 entreprises ناحية ستاك ناحية سوناد ناحية ساعة ناحية تونسير هذوك متابعين ناحية تونسير ناحية لا سان سي اف تي ولا سان تي زيد ناحية شركات فرنساوية اي هذوك ماهمش توانسة ماهمش توانسة Donc, c'est chiffre RNE, Institut. ما هو عدلان ريت ما هو فما مشكلة حتى في الانفورماسيون في تونس ولا سانسيرمون خاطر ساعات العناوين يغلطوا ساعات كي تخرج bien sûr. Donc je voulais juste finir la يخرج تيتر يقول لك تونس فيها مليون شركة مليون شركة 86% c'est une personne. باهي تغلط. D'accord. Juste une démonstration. On a 1 million d'entreprises, on a seulement 900 entreprises depuis 200. Je trouve un bon modèle. L'énergie heavy, à quoi ça doit servir? Je te donne un pays moderne, nous sommes qui m'a niveau de vie du Portugal, qui est considéré le Nouvelle Suisse. Portugal, c'est la Nouvelle Suisse. Qui fait. Il faut que l'énergie, il y a une énergie. C'est-à-dire productivité, les coûts, elle baisse les coûts. Si tu as une énergie disponible pas chère, ça fait baisser les coûts sur l'industrie. Ça fait baisser les coûts sur plein de secteurs, l'agriculture, etc. Le deuxième surtout, en fait, ça te donne une capacité financière. Tartic flows, énergie. Ça nous coûte 8 milliards, 7 à 8 milliards de dinars. Cet argent-là, je pourrais être comme le Portugal, il y a une seule manière de l'utiliser. Si tu n'utilises pas comme ça ne marchera jamais. C'est quoi la manière? C'est la création des grands chantiers de l'État. Les grands chantiers de l'État... Hein? Les grands chantiers d'État, non, Masr, c'est pas pareil. Masr, c'est... Bon, je finis ma démonstration, après on regardera les contre-exemples. Parce qu'à chaque fois, évidemment, il y a des contre-exemples. Les grands chantiers de l'État doivent générer du travail pour les grandes industries. Tunisiennes. Tunisiennes. Donc, je génère des grandes industries. Des grandes industries pour télécom, des grandes industries pour les bâtiments, les infrastructures, etc. Ça ne marche que si mon modèle, ça je me saoule, je suis désolé, mais l'activité que je vais donner, elle doit faire à toute l'économie. Ça veut dire que mes grandes industries, elles doivent générer du travail pour les industries intermédiaires, les grosses PME. Les grosses PME doivent générer du travail pour les petites industries, les PME, ou les startups, ou les etc. Les khaddam, les grandes industries, les industries intermédiaires, les PME, le khaddam, يعيشوا les villages, ou les villes, ou les villages. يعيشوا العطار, يعيشوا le coiffeur, يعيشوا le médecin, يعيشوا les avocats, يعيشوا tout ce que vous voulez. Les artisans, les professions libérales, etc. Le boucher, etc. Donc le modèle, c'est mon énergie, t'as une capacité d'investissement, d'accord, qui ne marche que si j'investis, fais des grandes transformations, qui alimente des grandes industries, liées à l'appel d'offres, le dossier, elle doit les mettre des industries intermédiaires, liées à des PME, des startups. Allèche, l'Algérie n'a pas marché. L'Algérie, elle s'est retrouvée, après l'indépendance, flous, Pacha flous, elle s'est dit, je vais investir dans des grands chantiers de transformation, des grosses industries. Sauf que les grosses industries, elles ont gardé toute l'activité pour elles. Il n'y a pas de PME en Algérie. Il n'y a pas d'industrie intermédiaire. Ils ont créé des grosses industries. C'est-à-dire dans chemin d'état, à la Banque du Sud. C'est fini, Banque du Sud, voilà, etc. Où les gens, j'ai lu ma Banque du Sud, donc il y a ça. Moi, je suis arrivé à la Banque du Sud. Tu
Tu répares l'ordinateur, fille Banque du Sud. Le concierge, il est salarié de Banque du Sud. Le chauffeur, il est salarié de Banque du Sud. L'Iheden, c'est les salariés. Le plombier, il est salarié. L'architecte qui fait la maison, les agences, il est salarié. 10 architectes, Banque du Sud. Il crée une agence par an, il y a 10 architectes. Le modèle اللي في البنك دو سود توا ماخذينه كوم اكزومبل كل شيء كان في وسطه زيرو pas de sous-traitant اللي هو هذا نحكيو عليه نفس ليكزومبل اللي خدمت به زي voilà l'Algérie je fais tout moi-même donc ça veut dire que je spécialise pas des PME qui deviennent mon expert pour la maintenance informatique mon expert pour le jardinage les PME qui font de l'innovation انا جوست خلص الفكره هكايا تكون ابسط وسامبل وبالعربي نقولوا معناها تتعمل شركه كبيره اما ماهيش تخدم في شركات اخرين معاها. Ça s'appelle l'activité, ruissellement. L'activité, il faut que le PIB c'est flous. PIB تو كان خرج 10000 نجم نعملوا 1 milliard de PIB هنا. انت تعمل لي un service, je te donne 10 dinars, ça fait 10 dinars PIB. 10 dinars PIB, ça fait 20 dinars. Toujours 1 dinar. La masse monétaire c'est 10 dinars. 10 dinars, 10 dinars, 10 dinars, 10 dinars. À la fin de la journée, ndauro, si tu as les services, tu me fais une facture, 10 dinars, je vais payer ça, tu vois, etc. Donc, voilà. Ça marche que à chaque fois, il faut qu'il y ait une création de valeur. Tu vas créer une chanson, toi, je vais te la payer 10 dinars. D'accord? Tu as créé une chanson, c'est une valeur. D'accord? Et, tu vas m'apprendre à filmer. Tu as créé une valeur. 10 dinars, 10 dinars, 10 dinars. L'activité, elle reste sur un seul strate de grosse industrie. Qu'est-ce qui se passe? Je ne crée pas de valeur. Le flux matarbat, elle est capitalisée. Je développe la corruption, les trucs, etc. L'argent, il sert à alimenter des mafias, la corruption et tout, etc. Les généraux, etc. Venezuela, kiff. Nigeria, kiff. L'argent n'est pas redescendu. La stratégie en Europe, création, France, des centrales nucléaires, j'ai de l'énergie disponible. Qu'est-ce que j'ai fait, la France? Investissement, fait le nautisme, des ports, créer des ports, etc. avec des entreprises françaises. Création, le ski, les stations de ski de partout. Transformation de Paris pour ta toilette musée qu'aime là. Les hôtels, les musées, etc. Création de la défense, centre d'affaires. Création de l'industrie pétrolière Filion. Création de Airbus avec les téléphones. Les avions, etc., etc. Voilà. Donc, la capacité financière, les Khajet à France en nucléaire, fait une mchet, voilà, dans des grands secteurs qui ont alimenté. Les secteurs, des industries, toilettes, les entreprises font le ski, il y a les stations de ski, c'est des entreprises françaises. Feu de notice qui construit les ports, des entreprises françaises. Il faut que ça soit, voilà. Donc, la pyramide interne, une pyramide de 1 million d'entreprises, 200 entreprises, la plupart, il n'y a rien au milieu. Et le modèle, quand tu me dis 20% de croissance sur ces entreprises, tu ne peux pas être le Portugal. Une entreprise d'une personne, même si elle fait 20-30% de croissance, elle ne fait rien. Tu ne génères pas l'argent pour financer l'éducation, financer la justice. Chauffe les commissariats, c'est net, les policiers, le commissariat, le catastrophique. Le commissariat, je suis allé visiter, il y a les toilettes, le truc, la vitre elle est cassée, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de chauffage, quoi. Les écoles c'est pareil, les écoles, etc. Voilà, ça c'est à Tunis. Très mal, j'ai fait 50 villages. J'ai 50 villages, avec la caméra dans 50 villages, tu vois, 20 minutes de Khalouan, il y a des villages, il n'y a pas d'eau. Les gens ils font 2,6, on a mesuré 2,6 km, Béchir Khalma. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le modèle économique, donc l'effondrement du système économique. La Tunisie, elle est en effondrement. La Tunisie, elle ne va pas disparaître, l'Arbed ne va pas disparaître, ou Alhamdoulilah, où on résiste, vraiment, oui, ça. Je parle du modèle. Le modèle tunisien ne permet pas de générer les conditions de sa survie. Avec une forêt. La forêt, avec rivière. Rivière, t'as une forêt. La forêt, t'as là. Cette rivière, elle s'effondre, la forêt de terre. Système socio-économique, on ne génère pas. معناها السيستم ايكونوميك ما فيش فلوس تدور وما يخدمش بعض كما في تونس. Tu peux pas financer. Voilà, l'agriculture, tu as 15 000 machines. Comment tu les finances? 15 000 machines, c'est 400 000 euros la machine en moyenne. Le programme Entilaire. 5 000 tracteurs, 5 000 moissonneuses batteuses, 5 000 semis. Voilà, 400 000 euros la machine. 15 milliards d'euros. Comment tu fais? فهمنا الفكره. سواء نتاع تونس ولا نتاع الجزائر انت فسرتهم الزوز فرد وقت. حكما تونس والجزائر بريسك كيف des pays avec l'énergie, ils ont utilisé l'énergie pour créer des grandes industries, qui ont créé des industries intermédiaires, qui ont créé des super PME, des startups, etc. La bête, puisqu'ils sont bien salariés, etc., ils khadem le boulanger, ils khadem le restaurant, ils khadem l'attar, ils khadem tout ce que tu veux, l'avocat, etc. Voilà.
Ça, c'est le bon modèle. Le modèle qui dit, moi, j'investis massivement. Il y a Timsah, l'Algérie, elle a investi. Malheureusement, les stratèges ou la corruption fait que flous coule sur des grandes industries qui ont créé des milliardaires. Hey, La corruption. Et derrière, il n'y a pas. Même chez l'Algérie, sur les grandes PME, les PME, etc., il n'y a pas. Donc là, Inch'Allah, il y a Timsah, ils vont transformer, ils veulent se transformer, ils le font. Mais c'est trop tard, quoi. C'est en retard, quoi. Bon, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais il est en retard par rapport à l'histoire. Quand tu es en train de consommer tout ton pétrole et tout ton gaz, 2020. qui marche, on avait du pétrole. On n'a presque rien fait avec. On n'a pas créé de modèle économique avec. هذا الجزائر عندهم الغاز صح لا صح تونس نحن شنو الحل مال عندنا غاز عندنا شويه غاز نحن نوار. Donc ça j'ai dit ça c'est la très bonne c'est la seule bonne question. Après tout ça c'est la seule bonne question qui est de dire mais très bien mais nous on n'a pas de pétrole. Heureusement qu'on n'a pas de pétrole. Et à l'équation moi j'ai simplifié. J'ai dit هذه الجمله هذه ما نحبهاش. Heureusement, on n'a pas de pétrole. Si on avait du pétrole, voilà, Thierry, on a déjà sans pétrole, l'influence étrangère, il n'y a pas besoin de pétrole. Le pétrole, c'est la solution de facilité. Le fait d'avoir du pétrole, dans les années 60, ça nous a interdit mentalement de trouver d'autres solutions. Si on n'avait pas eu de pétrole, soit on ne se serait pas développé dans le Moyen-Âge, soit on avait plus de chances de trouver les bonnes solutions. Parce que on aurait trouvé d'autres solutions. Donc le fait d'avoir le pétrole, j'ai plus besoin de j'ai du pétrole qui tombe, boum, tous les mois, chose jeudi, voilà, ok, très bien. Donc heureusement, il y a les gens, on a quand même créé des universités, on a créé des ports, on a créé du tourisme, on a créé, voilà, etc. Mais ce modèle-là qu'on a créé, c'est un modèle basé sur les monopoles qui ne génère pas l'activité qu'il faut. Ben, donc toi, aujourd'hui, la bonne question, c'est de dire, ok, mais puisque j'ai pas de pétrole, comment je fais? En fait, il faut modifier l'équation. L'équation, Kabal l'énergie, une boîte. Nous sommes les seules organisations à avoir la connaissance. La connaissance me permet de générer l'énergie. Nous sommes rentrés dans une ère, depuis des milliers d'années, les sources d'énergie, c'est le bois, le charbon, le pétrole ou le gaz, on va dire. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère où l'énergie, elle est multiforme. Avec les panneaux solaires, l'hydrogène, des dizaines et des dizaines. Les sources d'énergie que tu peux imaginer, c'est des centaines. Phosphate, l'énergie, phosphate. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut la connaissance. Ouais. Donc, soit j'ai la connaissance pour trouver les bonnes solutions pour générer l'énergie qui va me permettre d'investir sur le modèle, les grands chantiers, les grandes industries, les industries intermédiaires, etc. C'est ça le modèle, c'est simple. Il y a les étudiants qui voilà. Connaissance doit me permettre de générer les leviers pour créer suffisamment d'énergie, lié à le premier paramètre du développement. Cette énergie, elle est multiforme, donc la connaissance doit me permettre de faire plein d'énergies différentes avec mes ressources phytons. Mes ressources phytons, comment je les utilise pour avoir de l'énergie. Cette capacité, l'énergie, je dis là, que ce soit les différentes formes d'énergie, on a des capacités énergétiques phytons, mais énormes. Ça doit me permettre de créer des grands investissements de transformation de la nation, pas pour alimenter les mafias. Pour recréer des grands campus, nous on veut créer 6 grands campus en région. Moi, là, donc on a 80% d'économie. Voilà. Donc des grands chantiers de transformation en respectant des marchés. J'ai fait des appels d'offres en France. Mais je t'ai remarché, fait le Banque centrale, l'Europe. J'ai travaillé pour l'architecture, le système monétaire européen pour 2050. Donc la mission, c'est quel est le système financier technique, d'échange technique en 2050. Pour répondre à l'appel d'offres, on a été obligé de mettre 14 sociétés membres. 14 sociétés, sinon on décroche l'appel d'offres. C'est quoi les sous-traitants? Vous allez faire travailler. Quand il y a une société de cybersécurité, des startups, c'est باهية ما نعرفش كان تونس نخدموا بها ولا لا بالعكس احنا نكسروا رؤوسنا الفكرة باهية التونسي مش يقول لك نعطي باش تاخذ انت مرشي قل لي انت الفلوس اللي باش تاخذهم شكون العباد اللي باش تخدمها معك شكون انا عطيت مرشي لواحد من جنانا سرق لي المرشي دونك ديجا تو اون لي شانجمون في تونس كي نحكيو الانرجي توا نقولوا عندنا الكونيسونس موجود لينيرجي استراتيجي انرجيتيك شنو ليكزامبل نتاع لينيرجي في تونس اللي يمشي سورتو اللي مره حكيت انا وياك باش ما ننسبهاش لروحي ولو اني زدت شيء انه لينيرجي سولير كلاسيك هي فكره غبيه تو نحكي لي بانو solaires photovoltaïques. Ouais, mais ça aujourd'hui ça c'est l'approche tunisienne. C'est-à-dire l'approche tunisienne c'est de dire en fait j'ai tout de suite
une résolution technique du problème. Et je ne me pose pas les bonnes questions. En Tunisie, on ne sait pas se poser les bonnes questions. D'accord? C'est quoi la première question sur l'énergie? Ah, les étudiants, moi j'aime bien, moi je donne des cours, je fais des conférences. Voilà, vous devez écrire là, vous avez 1 heure, la stratégie énergétique tunisienne. C'est quoi la première question? Énergie, matkalach. On va définir, on va prendre 10 minutes, les étudiants ou les passionnés, ou les retraités. Les économistes, voilà. les politiques. On va faire la stratégie énergétique de la Tunisie. Et maintenant, ça fait 10 ans qu'ils veulent écrire la stratégie énergétique, il n'y a pas un document qui tient la route. Voilà. 2014, si. Bon, 2014, court terme. Un document m'a juste pour quelques années. Mais c'est une stratégie, c'est pas une stratégie. Voilà. Mais ce qui a été écrit, c'est bon, à peu près ça va. Mais c'est court terme. اللي تكتب في الكاليتي فاهمك انا اللي تكتب 2014 في الكاليتي باهي ما ماهوش استراتيجيه راه c'est pas de la stratégie, c'est de l'opérationnel. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. نحي هذا نتاع 2014, il y a plein d'autres documents. Tunisie 2050, eau 2030, bon, phosphate 2040, tout ça vous mettez à la poubelle. Hein. C'est pas la peine de lire. Donc non, eux depuis 10 ans, ça a dépensé des millions des cabinets. Nous on va faire en 10 minutes. Mieux que on connaît le comme. Ah mais c'est l'arrogance, vous connaissez contrôler l'arrogance. Ensemble, احنا الشعب مش نوريو لهذو les grands stratèges que en 10 minutes on va faire mieux qu'eux. C'est quoi la première question pour définir la stratégie énergétique? شنو هي la première question? بالنسبه لي انا نحن De quoi j'ai besoin? Combien il me faut d'énergie? قداش حاجتنا خاطر مانيش نبدا. Trouve-moi un document de détail combien la Tunisie a besoin. Il n'y en a pas. D'accord. Donc nous قلنا 2050 285 milliards d'euros de PIB pour être comme le Portugal. Ça, tout de suite, ça m'oblige, ça impose une capacité énergétique. Sinon, 25 gigawatts en 2050. Point, terminé. 25 gigawatts. 25 gigawatts هذوما اللي تحكي عليهم كيفاش voilà. كيفاش باش يخرجوا؟ ماهمش شويه راه 25 gigawatts. Puisque nous, on a une stratégie sur l'électrification, parce qu'on va arrêter de dépendre du pétrole, on va arrêter. Ça veut dire que 80%, les calculs maintenant, 82%, 80% de 25 gigawatts, 25 gigawatts en puissance pétrole, gaz, tout ce que tu veux. Hein. 85% de ces 25 gigawatts, d'accord, il faut que ça soit électrique. الفكره اللي انت تحكي فيها هذه تاع الالكتريك وحده فما عباد ما يحبوش تونس تخدم به فما عباد فما دول لونيون اوروبيان اللي نعرفوا انا ما نعرفش نحن في اون اي سور لا ميم لونغور دوند ولا لونيون اوروبيان ما يساعدش تونس ما يساعدش نور افريك يخدم بتريسيتي سواء في الكره ولا غير الكره. Non, aujourd'hui il y a plusieurs forces. En fait, c'est difficile de dire l'Union européenne ou les Américains ou la X ou Y. Bon, c'est difficile. Il faut rentrer les forces. Bien sûr. Pour les voitures électriques. Les voitures électriques, aujourd'hui, aucune instance mondiale, aucun investisseur, banque, tout ce que vous voulez, européen, veulent qu'on ait des voitures électriques. Aucun. Pourquoi? Parce que si le tiers-monde, les pays en voie de développement, l'Afrique, le Mar, on se met à faire des voitures électriques, juste en France, Peugeot, c'est 8000 personnes au chômage. Ça كان les diesels, les machins, etc. الشيء اللي قريته انا فوق ال 20000 ما مش كان بيجو تحكي بيجو 8000 زيد 8000 Renault 8 etc. Toyota voilà, tout ça etc. تلقى 20 à 30 000 personnes au chômage direct si on fait des voitures électriques. J'ai des voitures électriques. هذاك عليه ما aucun politique européen va dire à la Tunisie vas-y mets des voitures électriques. La preuve, Renault, qu'est-ce qu'elle a déclaré? Un des directeurs de Renault, directeur général, Al-Khatim, c'est quand il a dit nous ne sommes pas prêts. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêts? Qu'est-ce qu'on n'est pas prêts? L'Union européenne, Renault ne va pas faire des voitures électriques en Tunisie car nous ne sommes pas prêts. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêts? Nous ne sommes pas prêts et les Européens ne sont pas prêts. Bon, voilà, donc ça c'est un axe. Donc c'est de dire aujourd'hui il faut atteindre 25 gigawatts en 2050. Donc nous on a un plan en disant comment je fais. Tu as la courbe, parce que tu ne peux pas créer 25 gigawatts d'un coup. C'est énorme. Donc la puissance aujourd'hui globalement de la Tunisie électrique c'est 4,5 gigawatts. Donc il faut faire x5. Donc la question c'est comment je fais x5. Donc aujourd'hui c'est simple. C'est quoi notre vision, les principaux, puisqu'il faut écrire la stratégie, il faut d'abord écrire des grands principes. Le grand principe électrique aujourd'hui, les lobbies ils se battent, ou yatim saha l'UGTT ou yatim saha la SONED,
Voilà, donc là, moi j'ai beaucoup de critiques sur le JTT, mais en tout cas, il y a ça. C'est quoi le point principal? Donc je veux avoir 25 gigawatts. Mon modèle productif d'énergie, il faut qu'il soit adapté à ça. Qu'est-ce que proposent aujourd'hui la plupart des partis? les panneaux photovoltaïques. Non, mais c'est pas une question. Tant notre le fait pas. Ça, c'est à la fin. Les analyses stratégiques, c'est quel est mon métier, quelle est mon organisation et process, quels sont mes moyens, la technologie, quels sont mes RH, quels sont les hommes pour faire tout ça. Donc l'énergie, d'accord? Quel est mon métier? Mon métier, enfin la capacité en termes stratégiques, 25 gigawatts. Ces 25 gigawatts, deuxième axe de l'étude stratégique, c'est quelle organisation? Après, on verra les moyens. Quelle organisation? L'organisation qui est proposée aujourd'hui, l'ALECA, d'accord, article 20 de l'ALECA, monsieur Okra, voilà, c'est de dire tout le monde producteur n'est-ce que bien. Ça y va. C'est ce qui a été fait en Europe depuis 30 ans. Yann, malheureusement, j'avoue, voilà, j'ai participé, j'étais directeur. Malheureusement, je lui ai dit derrière qu'il ait fait l'énergie, je dis moi j'étais au cœur de la transformation de EDF, directeur de la conduite du changement, on a privatisé EDF, où à l'époque on racontait n'importe quoi. Il y a une stratégie. Nous on était en mission, donc voilà, donc moi je le ferai plus jamais, mais j'étais jeune. Mais voilà, on a raconté des mensonges, on savait qu'on racontait des mensonges. Donc c'est quoi le principe? Tunis, le modèle MTH, ça s'appelle jacobin, modèle jacobin, créé en France à partir après la Révolution. Le modèle jacobin, ça veut dire j'ai un État central qui garantit les mêmes services à tout le monde. Que je sois à Tataouine et tout, etc., je dois avoir les mêmes services. C'est-à-dire, je dois avoir l'eau, les sonnettes, je dois avoir les égouts, je dois avoir les écoles, je dois avoir la santé, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les différents modèles. Voilà. L'Allemagne, c'est pas ça. L'Allemagne, c'est des fédérales. Comme les régions autonomes, comme les fédérales, comme etc. On a un modèle qui dit toute la population est pareille. Ça veut dire que un consommateur, on accepte, consciemment ou inconsciemment, vous acceptez de payer plus cher les services publics, donc pour payer les câbles, au sud, les montagnes, le Sahara. Au kilomètre, le transport au kilomètre, d'accord? Ça coûte énorme. Normalement, c'est pas rentable. Je traite des câbles à Tataouine ou à Makfar, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à financer les régions où il y a beaucoup de monde. Ils khalsou. Ça s'appelle stratégie solidarité nationale sur les prix. Solidarité nationale sur les prix. L'ALECA, on arrête la solidarité nationale sur les prix. Donc, ça veut dire que si toi, tu mets ton panneau solaire, l'usine Hedit donc, et j'ouvre le marché, les entreprises privées, les entreprises privées, ils vont pas aller, ils vont pas aller faire Tataouine, ils vont pas aller faire Hafouz. Ils vont venir Tunis, Sfax, Sousse, voilà, et ils vont vendre, et ils vont dire à la steg, les câbles MTAC, on ne خلاص que le kilomètre. Je transporte, anti-steg, tu vas transporter ma production sur 1 km, tu vas transporter ma production sur 2 km, je paye que 1 km, 2 km. Et au moment ils vont se battre sur les tarifs pour ça veut dire que la Tunisie, elle se retrouve plus endettée. Donc là, les mensonges des partis politiques. Les mensonges des partis politiques. Où les médias, mais les médias, j'attaque pas les médias, ils reçoivent un article d'un économiste, et ils publient. Donc on ne demande pas aux journalistes d'être des experts en énergie. Donc cette semaine, 3 articles. Le fait de ne pas privatiser, notre président a dit je ne veux pas privatiser. Donc l'article il dit ça va coûter plus cher à l'État. Si tu privatises, ça va coûter 10 fois plus cher. 10 fois plus cher. Parce que l'État se retrouve seul à financer l'électricité, le transport électrique. Voilà. Donc ça c'est la stratégie énergétique comme tel. 25 gigawatts sur un modèle où la STEG continue à vendre. Donc juste, on va aller vite pour finir. La stratégie énergétique, deuxième point, il faut que les prix appliqués permettent de les infrastructures dans toute la Tunisie. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est une histoire de vision. Puisque j'ai dit que l'énergie, c'est mon premier paramètre, il faut que les solutions, l'énergie, à quoi ça va me servir? Il faut que je crée des emplois. C'est tout. Il faut que je crée des emplois en Tunisie. La stratégie énergétique Fitounes, aujourd'hui, c'est créer des emplois en Chine. C'est créer des emplois en Allemagne. La stratégie hydrogène, c'est les brevets allemands. Concrètement, le modèle. Ça veut dire que je fabrique, mais aujourd'hui, on est sur une rupture technologique. Technologie jdida. C'est maintenant. Soit on est les marchés maintenant. Warjet l'informatique, les marchés.
Le textile, on n'a pas su s'adapter, etc. Aujourd'hui, on a une nouvelle révolution sur l'énergie. Cette révolution de l'énergie, soit on y va, on produit, nous, en Tunisie, des solutions, on produit quoi? Tu as des solutions. On a 8% de la population qui vit dans les forêts, في السجال, les forêts, ما عرفتش كيفاش نقول بالعربي. الغابة. 8% de la population, pratiquement مليون. D'accord, ما عندهمش خدمة. الفقراء ما هماش في السود, etc. خاطر عندهم tourisme. الفقراء اللي عايشين في les forêts. يا ولدي نعمل des éoliennes en bois. Depuis 2019, je propose des éoliennes en bois. عمل des éoliennes en bois. اليوم des éoliennes en bois يطلبوا 150 mètres. هذه حاجة الأولى. ثاني, les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est les lobbies qui imposent في تونس le modèle énergétique. Les panneaux solaires اللي احنا نحب نعملوهم, le modèle énergétique اللي قاعدين نعملوا فيه, il est catastrophique. Il coûte. تحكي لهنا على les panneaux photovoltaïques الكلاسيك. في الصحراء. Les panneaux في الصحراء déjà نجيب des panneaux solaires في الشين ونحط des panneaux solaires في الصحراء. معناتها كي اللي حط des panneaux solaires في الصحراء عمره ما مشى الصحراء. 90% du vent. جي التراب معناتها البانو سولير ونحط في بعض الماء صافي ما عندناش ماء هنا في تونس ونحط ماء باش ننظف البانو سولير. انا لي بانو سولير اللي محطوطين في الصح مهمه زاد. C'est un scandale, c'est une trahison. اللي حطوا لي بانو سولير في الصحراء, c'est une trahison تحمل مسؤوليتي. Aujourd'hui, la Tunisie, le panneau solaire. فكره غلطه معناها لي بانو سولير في الصحراء. C'est mathématique. لا انا فاهم معناها نحطوا بانو سولير في الصحراء باش يجي الريح العجاج باش يجي الرمل على بانو سولير يلزمهم ينضربوا. Même حتى كان ما عندكش عجاج. Comment on calcule les cours d'énergie? Moi j'ai pris les cours d'énergie Polytechnique Paris. D'accord? Donc c'est très simple. Premier cours numéro 1. Cours gratuit sur internet. اي واحد يمشي s'inscrit 1 mètre carré. J'ai 1 mètre carré. ناخذ 1 mètre carré, je mesure l'énergie. D'accord? قيس قداش au mètre carré. Quand j'ai 2000 watts par mètre carré, au-dessus de 2000 watts par mètre carré. D'accord? Donc, à Tunis, pratiquement 4000 watts, c'est ça. D'accord? Ce n'est pas des panneaux solaires qu'on met, c'est l'énergie à concentration. بالمراية. بالمراية. علاش؟ panneau solaire قداش يعطيك؟ 24% من 2000 watts. D'accord? 24% كهو. À peine. 24% هو panneau solaire جديد. ما تهراش بالتراب. معناها كي بعد بعامين كي باش تخبش. Au bout d'un an تاعها à moins كان توصل déjà 15 à 16%. L'énergie à concentration قداش تعطيك؟ ما عنديش فكره قداش تعطي اما معناها 40%. تعطي 40 الدوبل اكثر من الدوبل. Combien ça coûte l'énergie à concentration par rapport aux panneaux solaires? اقل ظهر 5 fois moins cher. حسب ما يحكيوا اللي عملوا البروجي في المغرب. 5 fois moins cher. اللي هو هذا البروجي في المغرب. هذا البروجي في المغرب ولا Alors, le projet de Maghreb, il coûte plus cher parce qu'ils ont mis concentration, le miroir incliné. Et là, je dis, c'est une bêtise. Ramlo du sel fondu, c'est une bêtise. Sel fondu, que toi, le méquinal, sel yibs, taille les tuyaux. Ah, non, une solution 100% tunisienne, c'est là. Je prends des miroirs, une citerne. Voilà, une citerne, des miroirs. Partout, est-ce qu'on sait faire des miroirs Fitounos? Oui. Est-ce que je sais faire citerne Fitounos? Oui. Est-ce que je sais faire zait? On a des chériquettes qui ont fait zait industriel Fitounos? Oui. On a des tuyaux Fitounos? Oui. On a des miroirs, on a des citernes après la zait, travaille 800 degrés. 800 degrés Fitounos. D'accord? Qu'est-ce que je fais à 800 degrés? Puisque je suis fait Sahara, je suis تحت dune, 20 mètres de dune. Zait, يقعد لي سخون 2 mois. معناتها نعطي البانو سولير ما يعطيكش بالضوء لا نوي. انا حاجتي بالضوء لا نوي. وقت نحط الزيت سخون تحت لي دون في الصحراء يقعد لي 2 mois سخون. 2 mois سخون. خلينا نفسرها بلو سامبل حتى باش اللي يتفرجوا يفهموا. معناها الفكره انه نحطوا مرايات دي ميغوار. دي ميغوار سامبل تاع شركات توانسه 100% ريفليتيو الضوء نتاع الشمس على سيتيرن محطوطه في بوزيسيون انه الضوء الكل يكون كونسنتري عليها هي نقولوا كيلومتر داير ولا 500 متر ولا اللي هو انت والكبر نتاع البروجي. الزيت هذاك يسخن يهبط اللوطه. انا نحطوا هما التو سي سوليسيون تاعنا فماش ايكيفالون. سوليسيون تاعنا نحطوا الزيت تحت لي دون. يقعد سخون. يقعد سخون. السخانه هذيك تحرك لك. السخانه هذه باش نعمل بها 3 حاجات. شنو؟ داكور؟ حاجه الاولى نجيب ماء مالح. نحفر ولا نجيب الماء مالح. وقت انا عندي الزيت سخون ماء مالح نعمل ليفابوراسيون من شيرة تخرج لي ماء صافي من شيرة تخرج لي ميجان تعمل لي الكتريسيتي. هذه ايتاب معناها هذايا تنجم تخرج بها تريسيتي وتعمل بها تحليه المياه ماء صافي. تخرج لي ماء صافي 100% تونيزيان. ماهيش معموله في حتى بلاصه. حتى بلاصه
Les lobbies. Aujourd'hui, on sait très bien. On aimerait même s'amuser. معناها نجموا يقتلون عليها الفكره هذيا. J'ai déjà eu 2 menaces de mort. C'est pas grave. Donc. بالحق ولا بالحق خطيره معناها نحكي في حاجه قالوا لي on va t'amener en enfer. باهي تو نهبطها وحدها على الفيسبوك هذا علاش كان يقتلون. Donc première chose. Qu'est-ce que je fais après? Le zait il tire 500 degrés. 500 degrés, je ne n'aime pas. 500 degrés. Je t'en dis. Donc, stratégie d'hydrogène, je me tape la tête sur les murs, on va la stratégie d'hydrogène. Domaine, je dis, on a juste les conseils stupides de l'Europe. Voilà, donc l'Europe, on va utiliser l'énergie, on va produire de l'énergie pour l'Europe. Voilà, donc 500 degrés, on dit les égouts, on dit les vaches, on a 500 vaches. En Europe, je suis allé visiter une ferme en Europe il y a 10 ans, peu de 10 ans. 500 vaches. 500 vaches. الحليب يتعطيه بلاش المكتب. الفumée, يعطي ميثان. تحطوا des bactéries dans une salle un super spéciale. يعطي 1 million d'euros de méthane d'énergie par an. 1 million d'euros. حليب بلاش. احنا المساكنات ما ينجموش يعيشوا بالحليب. علاش الحليب طايح؟ خاطر Donc, le méthane, on dit du méthane fait les égouts, on dit du méthane fait le malgège, on dit du méthane mal bgar. ناخذ الميثان هذا فهمتي le méthane نسخنوا à 500 degrés sous différentes conditions de pression, نزيد فيه CO2, qu'est-ce que j'ai en sortie rapidement? L'hydrogène. Je transforme le méthane en hydrogène. مش نحط de l'électrolyse. L'électrolyse, le modèle énergie d'hydrogène اللي نحطوا فيها انت حكيتها وانا قاعد هكا. Ça veut dire que هي تيوريكمون حركت على الكاميرا ما سالش حتى كان خرجت من الكادر ما سالش هي تيوريكمون اما باش تجيب انت الميثان parce que ça existe dans le monde entier, nous on n'invente rien. يجي نهزك dans un vapoformatage de méthane. اضربوا vapoformatage de méthane sur internet يشوفوا المعامل ياخذوا les égouts. donc احنا les égouts نطيشون في البحر نقولوا عندنا توريزم انا نقول لك les égouts انا مش نعمل فيهم فكرة الكونسيبت هذا ماهيش فكرة هذا كونسيبت فيه برشا أفكار معناها خاطر فما كات كونسيبت اللي نحكيو عليهم لهنا. وي دونك نو سون سرا لا بروميير يونيتي. هذايا باش ينجح صحيح يلزم يونيتي تكون كبيرة هذايا ما يتعملش. خدم بيان سور خدم 5000 بيرسون فاسيو. جوست خدم هذايا تنجم تعطي انرجي لشطر تونس. نعطي ماء صافي. تجيب تحليت المياه. نعطي l'énergie, la puissance, électricité directe ou l'hydrogène. Voilà. Donc l'hydrogène, allez, je critique la solution. Électrolyse, نحط الضوء في الماء خارجي. باش نخرج une unité d'énergie في l'hydrogène, il faut que je consomme 8 énergies. نحط 8 énergies pour en avoir une, c'est stupide. بالconcept هذا. Donc après il y a d'autres sources. On a plein de sources. تحب تزيد لا كان نعمل هذا سافا هذا. يا ودي سونيت tout de suite. عندك الماء هبط من الجزائر. نعم. عندي هنا لي مونتاين في الجزائر. داكور؟ عندي لي باراج. وعندي تونس لوطا. معناتها الحكايه الكل هي هكا. هي هذيك الجيوغرافي معناها هذيك سي نوت جيوغرافي. وقت الماء يوصل لتونس البريسيون تاعو تالمون قويه باش يكسر لي تيو نحطوا له دي ريدكتور باش نطيحوا لا يا با توربين ما حطوش دي توربين حطوا لا نحكي نورمالمون نحطوا دي توربين بيان سور يا بيرسون كي ا بانسي نو اون فا ميت دي توربين شطر الضوء نتاع تونس نجيبها جوست دو لا بريسيون دو لو لا بانو سولير لا فوتوفولتايك اي في الحاله هذا يقول لك الماء ماهوش ديما قاعد يهبط سي با فري لا بريسيون est constante. Tu es obligé. En fait, le système Internet, ça à la demande. Je suis obligé d'avoir une pression constante. C'est pour ça qu'on coupe. Parce qu'on ne peut pas vider le truc. À Tunis, c'est pour ça qu'on coupe. Bourgeoisie aérienne, c'est coupé. Je ne me fais pas de pression. La pression, je l'ai tout le temps. Les deux concepts, c'est bon. C'est pas fini. Quand même, l'énergie, là, quand il est قرقنا عندك une faille de 20 mètres. انا هبطت فيها مشيت عملت بلونجي نتاعها مشيت جماعه قرقنه قلت بالله هزوني انا الناس يحكيوا لي لا فاي elle fait plusieurs mètres elle fait 20 mètres de diamètre نحط فيه une turbine في وسط لا فاي دونك الباتو ما يجيش يتبعني تالمون خويا هز لا فاي الكورنينتي نتاع الماء هذاك 20 متر 20 متر هبطت فيها 20 متر هزتني الباتو مسيكن افون ما يجيش يتبعني تالمون هزني عملت بوي باش يشوفني فين حبل هبط في الفاي معناها تالمون خويا سمعت بها هذا معناها البلاصه اللي في قرقنه اللي فيها الكورنينتي نتاع الماء كانت تحط فيها دي توربين كامله تبدا تريسيتي ماشي من عند ربي
Ben, Phosphate, aujourd'hui c'est radioactif. Aujourd'hui, tu as des startups aux États-Unis qui arrivent à produire de la micro-énergie avec les déchets. Bon, etc. Les bactéries, on a les bactéries, on a. Bon, le phosphate, la connaissance génère l'énergie génère le modèle économique. Le phosphate, يصنعوا به في les batteries LFP نتاع les voitures électriques. نحن قاعدين نعملوا به في الفلاح. كملنا من هذايا. بقينا تو كي نحكيو على تونس 2050 عدلان. من الحاجات اللي اختل الايكونومي وكل شيء. فما تغيرات في الجغرافيا باش يصيروا من هنا ل 2050 ل 2030 باش يصيروا. معناها كيما النيفو نتاع البحر. Aujourd'hui, le principal enjeu, aujourd'hui kiff. Comme sur tous les sujets, nous sommes incapables. 2050 الخريطة باش تتبدل على حسب ماني فاهم، ما نعرفش انت يمكن الخريطة باش تتبدل. Si on fait rien, تونس كيما تعرفها أنا وأنت والناس يتفرجونا نساوها. 70% du territoire va être désertifié. خلينا نفسروها بشوي خاطر هذايا ما Nous, les simulations du GIEC. Simulations du GIEC. Mais on met les simulations de les simulations du GIEC. Chaque zone. Un petit choufou sur la région Méditerranée, sur la Tunisie. Enfin, une autre simulation. Sherika Carbone 4, c'est une entreprise qui fait des simulations. Carbone 4, il fait ça. Aide à Jean-Marc Jancovici. À nos simulations, à Maghreb, Algérie, Tunisie, Libye. Voilà. Les simulations, elles sont super simples. Voilà. Avec un modèle de dire aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Le changement climatique, on ne peut pas lutter. Qu'on va lutter contre le changement climatique. Dans 200 ans, si on ne fait rien, si on fait rien, dans 200 ans, les dunes asphax. Sahara, les dunes aujourd'hui, elles avancent entre 1 et 2 km. Si on ne fait rien. Si on ne stoppe pas les dunes, voilà, dans 200 ans, elles sont pratiquement. كان خمو اللي في الصحراء ماشيه الصحراء تقدم الماء يطلع jusqu'à معناتها on était هنا وقت بديت les études في الانرجي نقولوا مش تبدا 50 بعد قلنا مش تبدا 80 سم. aujourd'hui les derniers calculs c'est 1 mètre مش تطلع 1 متر. هذا الصحراء باش تقدم ومال البحر الماء يطلع 1 متر باش يطلع الماء 1 متر. الشيره الساحليه نتاعنا الكل هذه 80% de l'économie يعطيك الصحة. Ça c'est aujourd'hui on le trouve dans aucun document de l'État. 80% de l'économie. ما خاطر يخوف الدوكيمون يا عدلان وختير. يا وليد الناس faut arrêter de prendre les معناتها الناس ماهمش باين وقت اللي عايشين يشوفوا الماء طالع في الكرام في مهدية امشي شوف مهدية انا مشيت للمهدية دسايد الدار تاعو. شنو خالد الناس عايشين فيها. انا ولا les radios ils m'ont interdit de parler de ça قال تخوف الناس. يا ولدي شنو نخوف الناس؟ Les gens ils le vivent. اجا نحكيوها عدلان وسنسرمون والله. اجا نحكيوها بشويه. خاطر ساعات راهو العباد والمتلقي ما ينجمش يتخيل ليماجيناسيون ساعات تبدا نتاع العبد ليميتي سورتو كي تبدا حاجه ما يحبش يخمم فيها دونك كيجي نفسروها بشوي. الماء نتاع البحر باش يمشي ويطلع. رانا ديما اللي تسمعوا فينا واللي تفرجوا نحكيو 2050 خلينا غادي من غير ما نمشيو 300 سنه. الماء نتاع البحر باش يمشي ويطلع واحنا 60 انت تقول 80% de l'activité économique 90% de l'activité socio-économique. L'économie, دخل فيها les hôpitaux, دخل فيها الجيش, les casernes الجيش, دخل فيها les bâtiments de l'État, etc. 90% de notre activité localisée dans 5 points, Tunis, Bizerte, Sousse, Guebs, les hommes الكل تحت sur une bande de 2-3 km على البحر. وال 2-3 km هذوكم باش يهزهم الماء. بعد قداش من وقت حسب لي سيميلاسيون؟ La place municipale de Hammamet, elle a disparu. Elle fait 20 mètres. ريتها ولا ريت ما عادش فما. Parce que notre pays, il est plat. Donc aujourd'hui... اي معناها بعد 20-30 سنة توا المهدية وسوسة والحمامات معناها نحكي راهو اللي يسمعوا فينا مانيش نحكيو على الشط اللي رمل لك هو معناها نحكيو على الشيرة 2 كيلومتر اللي قرب. Non, d'abord le premier impact c'est le main. C'est-à-dire quand البحر يطلع de 5 cm اضربها 200 الناب pratique خاطر l'infiltration c'est الماء صافي يموت كما في جبس كما في جبس etc. معناتها وقت لا انت تضربها معناتها jusqu'à 100 km 120 km الماء صافي وفاء مالح يولي مالح يدخل في الارض. Ça c'est première conséquence. Donc Arna c'est facile. Arna on dit c'est une opportunité. Le changement est une opportunité. Donc soit نبكيو نقولوا كيما لي راديو نسلم عليهم نقولوا ما تحكيش هذا في الراديو d'accord
Donc, soit نقعدوا خايفين ou des معناتها esclaves un jour, esclaves toujours, نستناو حتى l'Europe. باش نرجع لك والبني شنو باش يصير؟ Justement, je viens. Soit c'est l'opportunité. L'opportunité de dire voilà, il y a 3 stratégies. C'est tout. Le plan Hitler, pour avoir 285 milliards d'euros, il faut générer l'activité. Comment je génère cette activité? Grâce à 3 plans. Premier plan, femme à des zones, il faut que je les protège. Carthage, etc. Il y a des zones, il faut que je protège. New York, ils ont décidé de la protéger, ils ont mis 200 milliards de dollars. Ils ont dit New York, je vais protéger New York. Miami, ils ont dit je vais me défendre. Deuxième plan, il faut se défendre. Défendre, ça veut dire que Miami déjà je recule. Donc on dit l'activité mtana, c'est pas possible. Si je reste avec 80% de l'activité mtana sur 3 ou 4 villes, Hannibal. Hannibal, à Carthage, c'était que Tunis. Tunis, quand même, là, il que une ville. C'est ce qu'on est en train de faire. L'activité de Kulto à Tunis, sous Sfax, Pointin, non, nous, on dit on va aller dans les régions. Nerdo les activités, on va les régions. Et en provoquant, on a 1 million de personnes. Le Lyon, on a 1 million de personnes qui sont dans les régions. Quand on a au moins 1 million et demi. Ça veut dire que les calculs, ça veut dire que ça va une famille, mais il n'y a plus personne. L'activité, la bagra, la chiche, rien. Voilà. Donc nous, on dit, on peut lutter. Donc, puisqu'on veut faire de sud, on veut faire de l'eau potable, on va faire une barrière pour stopper là. Qui m'a amené au Sénégal, ça fonctionne. Et le barrière, elle va être rentable. Mais bien sûr, parce que si tu la fais rentable, tous les projets de barrière, soit la barrière, elle n'est pas rentable, soit la barrière, elle est rentable, mais ce que elle va travailler, quand elle c'est rentable. Voilà, les cactus, c'est rentable. Les palmiers d'ornement, dans les villes en Europe, c'est rentable. Entre 10 et 50 000 euros le palmier d'ornement. Voilà. Chez les Français, au Maroc, évidemment, pas en Tunisie. Au Maroc, le palmier, entre 10 et 50 000 euros le palmier. Donc, on a une barrière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut déplacer notre économie et réinvestir dans les régions. Les gens, ils viennent des régions, il n'y a pas de travail, donc on n'a pas la capacité énergétique. Les transports, c'est catastrophique, les villes sont en enfants-gourmands. Mais en Eche-Steg, en Eche-Sonnette, parce que les villes, elles sont saturées. Nous, on veut créer 10 nouvelles villes. On va créer 10 nouvelles villes. اللي يلزم تونس كبلاد كدولة اختارنا من السيستم وكل مرة يجي شكون يحكم اللي يلزم تونس والشعب التونسي والدولة تخدم عليه أنه نعملوا أنا نسميها ديلوكاليزاسيون. Il faut réémigrer dans les régions. Voilà. Retourner dans les régions. يلزم نبعدوا على البحر على الأقل ب 10 كيلومتر. Non, il y a 3 plans, j'ai dit. Il faut protéger, d'accord? Protéger le place اللي ما نحبوهمش. Après, il y a la deuxième étape, c'est de dire je recule. La France, elle dit je recule de 2 km, 3 km. Donc j'ai des zones où je recule. Il y a des zones où je ne peux pas. Donc il y a des zones, je dis moi je prends l'activité, je vais la mettre ailleurs. Toute l'activité. Ça, c'est ça qui va générer la PIB. C'est comme ça que je fais 285 milliards d'euros de PIB en 2050. C'est comme ça que je génère les investissements. Je vais créer des villages aventures. C'est des opportunités. Moi, je viens d'un cabinet américain, on dit le problème n'existe pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des opportunités. Mais tous les problèmes qu'il y a, la moindre guerre, la moindre déstabilisation, le moindre truc, c'est une opportunité de changement. Je veux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que quand je suis confronté à un mur, je change facilement. Si j'ai pas de problème, je ne change pas. C'est ça. À un moment donné, en entreprise, pour changer, elle a une grosse difficulté, etc. Là, elle change. Or, tout se passe bien, tu vas changer ton quotidien, c'est difficile. Voilà. Donc, l'opportunité là, aujourd'hui, c'est de dire, je vais remettre en place une stratégie de développement régional. Je veux faire, moi, migrer. Moi, j'ai 1 million. Un Tiller, c'est 2 millions. Je me rejoins les régions. 2 millions à 2030, en 10 ans. حكينا توا على حاجتين لأي بلاد ولا لأي مشكلة معناها حكينا على حاجتين وديما نحن عندنا بروجيكسيون ل 2050 حكينا على الانرجي وحكينا على الايكونومي وتتسمى ذي تابع الايكونومي معناها بلوز موان انه البحر باش يقدم على الكيلومتر 2 كيلومتر اللي على الكوت اللي على الساحل التونسي الكل يطلع jusqu'à entre 50 on va dire et 80 cm باش 50 وقت تحسبها selon les régions où c'est plat, tu vas perdre 30% de Djerba, c'est terminé, 30 à 40% de Kerkana, c'est terminé, le golfe de Tunis. Voilà, برشا بلايص ينجموا حتى ما يلزم سيميلاسيون بالجيوغرافي. Oui, mais moi je dis alors, c'est le مكتوب نتاع maintenant il faut s'adapter, c'est tout. هذوما حاجتين حكينا فيهم. تبقينا تونس نحن كي باش نخمموا فيها 2050.
الانرجي متفاهمين يلزم ديلوكاليزاسيون نتاع Toute l'économie, 40% de l'économie نتاع interne, الايكونومي باش نبعثوا على 40%. البحر ناخذوها كان باش نخدموا انا نشوف من بعد ولا ماكسيموم مش كان 40% مادام تحل الشانتي بالطبيعه نحن نحكيو في افكار بقينا اللي باش يعملوا هذا الكل اللي طالبينه نحن من بلادنا يقولوا بلادنا شعبا ودوله وكل شيء اللي طالبينه هذا شكون باش يعمل مو الشباب اللي جايين والشباب اللي يقراوا اليوم بقينا القرايه عدلان كل واحد وكيفاش يشوف انا مثلا نجم نعطيك انا الفيزيون اللي نشوفها في القرايه في تونس نجم انت ما تعجبكش نجم انت عندك اما اللي متفاهمين عليه الناس الكل القرايه لازم تتبدل خاطر انا مثلا انا نشوف انه القرايه مثلا في قفصه مش ضروري تكون هي بيدها القرايه في بنزرت في بنزرت فما مشاكل اخرى وفما حاجات اخرين وفي قفصه فما حاجات اخرين نحكي مو القرايه حتى بعد الباك ولا حتى بعد الكاتريام اني سكوندير. Il y a deux choses. D'accord. Donc ça c'est vraiment un sujet évidemment le plus important parce que 2050 اليوم اللي يتفرجوا فينا معناتها celui qui va naître entre الثوره اليوم معناتها il va être concerné par tout ce qu'on dit parce que 2050 بالضبط. انا جي le plus jeune نتاع انتيلاق عنده 10 سنين ولد في الثوره 2011 اسمه جاد الانسان المعلم يتبع فينا اكسترا واحنا نقولوا يجيب صحاب نحكيوا معاه 10 سنين يحكيوا معنا في الديجيتال يحكيوا معنا في لي بروجي دافونتور في السود نحبوا نعملوا لا فيل دو ستار وار بون فوالا l'éducation il faut donc bon déjà le gouvernement il a interrogé plein de gens il y a tout ça je trouve que c'est intéressant mais c'est pas la bonne méthode mais c'est intéressant pour écouter il faut toujours écouter les gens par contre c'est pas comme ça qu'on gère c'est pas vrai l'éducation à un moment donné c'est mathématique. Pourquoi? Parce que l'enseignement, nous, en tout cas, chacun pense. Mais nous, on dit, d'abord, d'accord, c'est la pédagogie. Donc moi, il se trouve que c'est un de mes domaines d'expertise fort. Le centre de recherche d'éducation, l'éducation nationale de la France, le centre d'études pédagogiques d'Allemagne, le plus gros centre d'études pédagogiques au monde. J'ai travaillé voilà, sur des grands sujets, le cerveau. Nous, Intiller, la stratégie de l'éducation, de l'enseignement, l'éducation c'est les parents. Donc la stratégie d'enseignement Fentilaire, elle est mathématique. Il n'y a pas de discussion. Il y a des discussions comment je mets en œuvre. Mais la stratégie, elle se base sur le développement du cerveau. Donc toutes les discussions politiques et tout, etc., ça me fait rigoler, ça me rend mal calme. Mais parce qu'aujourd'hui, on n'aborde pas la question du cerveau. Entre 0 et 25 ans, il y a un développement du cerveau neuronal. Soit on regarde d'un point de vue scientifique toutes les étapes très structurées. Chaque étape, nous on a travaillé avec des neurologues très reconnus dans le monde entier. Il y a un incompréhensible à le fonctionnement du cerveau. Voilà, on a les IRM, voilà. Donc c'est facile. Je te fais le résumé. Le résumé, c'est, je te fais mon lien. Allez, on a raison, parce que nous on est capable de démontrer mathématiquement. T'as à fois le cerveau, le mot, t'as à fois. المخ وقت تحل المخ انت تسمحوني من الوقت مي ولا نتاع علوش عندك الابيض وعندك الخيوط اللي سموها الماتيريز الانتليجنس نسموها لا ماتيريز وعندك الابيض اسمه لا ميلين وعندك الطفل depuis le moment où il est né jusqu'à l'âge de 14 ans عندك la myélinisation du cerveau شوفوها في الانترنت ça veut dire que وقت الطفل صغير هيك الابيض مازال جاري كي الياغورت علاش جاري كي الياغورت Parce que il faut laisser la place aux neurones, à l'intelligence de se faire. Ça veut dire que et 14 ans. 14 ans ça y est. هذاك على في الدرجة نقولوا واحد راسه صحيح مخه يابس. Voilà, 14 ans. 14 ans, c'est fini. Ça veut dire que l'éducation, l'enseignement, il faut qu'elle prenne en compte ça parce que 14 ans c'est fini, tu terminé. Ça veut dire qu'à 14 ans, s'il n'a pas l'équilibre, c'est terminé. Si à 14 ans, il n'a pas le rythme, c'est terminé. Si à 14 ans, il n'a pas l'imagination, c'est terminé. Si à 14 ans, il n'a pas la mémoire, c'est terminé. Terminé. $1 milliard, c'est terminé. معناها انت تشوف الفيزيون نتاع التعليم يلزم قبل 14 سنة تكون هي. Il y a des étapes. Sur Internet, c'est pas un tiers. Les étapes de construction du cerveau de l'enfant jusqu'à 14 ans. Donc de 0 à 3 ans. Donc de 0 à 1 an, bon, il se sait pas, mais 1 an, la crèche. La crèche, c'est le moment le plus important. La crèche, de 3 à 6 ans, on va dire autour de 3 ans. Autour de 3 ans, il a le comportement naturel.
ما عنده حتى انفلونس لا من القرآن لا من الريليجيون لا من لي بارون لا من الصحاب لا من لا مشي لي عادلين الاستراتيجيه نتاع الدوله تو في Non, c'est important. Stratégie de la première chose, c'est les crèches. Parce qu'à 3 ans, je sais dire les psychopathes. À 3 ans, les problèmes de psychologie. Je sais détecter à 3 ans 70% des maladies du cerveau. Les problèmes, ils ont des problèmes de cerveau. Donc ça concerne la justice, ça concerne la sécurité, ça concerne l'intégration sociale des populations, ça concerne l'éducation, ça concerne tout ça. 3 ans. Je mets en place État, je mets en place une stratégie pour identifier les comportements, pour aider les enfants. Pas pour les mettre en prison à 3 ans, pour les aider, les accompagner, pour identifier. Première étape. Deuxième étape, à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, je mets en place une éducation, c'est pour l'éducation, mais un enseignement qui va travailler sur les structures du cerveau. Voilà, les structures du cerveau qui sont l'équilibre. Ça veut dire que l'enseignement, c'est le matin, je suis frais, j'ai des matières théoriques, l'après-midi, j'ai toutes les fonctions psychomotrices. Il n'existe aucun sportif mondial, Hans Jebel, c'est 9 ans. Voilà, Hans Jebel, elle a commencé à 9 ans. Il n'existe aucun sportif, aucun pianiste, aucun musicien de renommée mondiale qui a pris son sport après 14 ans. Ça n'existe pas. Faut le moto, faut le club, c'est 8 ans. Tu as 18 ans si tu n'as pas conduit une voiture. Non, il y a les karting. Il faut ça, si tu n'as pas conduit une moto avant 8 ans, tu ne pourras pas être sportif. Nous, on ne veut pas faire 12 millions de sportifs de haut niveau. On dit, apprenons sur la construction du cerveau pour adapter notre parcours scolaire. Le parcours scolaire, donc, c'est de dire, sur les crèches, j'identifie les enfants qui ont des problèmes, je vais faire plutôt des psychiatres, si je le prends, je me dis oui. Et les gens qui me disent, je me dis oui, un parcours spécial. 2, la partie de l'enseignement jusqu'à 14 ans, elle est axée sur toutes les après-midi des fonctions de sport, de musique, de théâtre, d'expression, d'imaginaire. L'imaginaire invente une histoire, invente une chanson, invente ci, invente ça. Et la mémoire. Pas la mémoire, voilà, la mémoire sur des choses qui vont permettre de faire du théâtre, etc. Ça, c'est jusqu'à 14 ans. Même si je dois apprendre à écrire, même si je dois apprendre à lire et compter, mais je vais utiliser les fonctions psychomotriques avec des exercices simples pour apprendre à lire, à compter, à imaginer, etc. Voilà. À partir de 14 ans, c'est le développement complexe du cerveau, c'est les mathématiques, le truc complexe, jusqu'à 25 ans, et le développement musculaire. Ça veut dire que mon éducation, elle doit être les muscles que je n'ai pas créés de 14 à 25 ans, c'est terminé. Et si je veux réduire la sécurité sociale, si je veux avoir des gens en bonne santé, si je veux avoir... Aujourd'hui, nous sommes le 4e pays en surpoids dans le monde, nous sommes le 58% de la population Marrakech accès aux soins médicaux, donc 10% de la population avec une douleur. Avec un problème psychiatrique, ça marche. 10% avec je crois que كاش douleur في القلب هكاك 10% de la population avec un problème psychiatrique. 58% de la population qui n'a pas accès aux soins de base. Jusqu'à plus de 60% de la population, je vis avec une douleur, madame Haché. Voilà. Donc l'éducation, elle doit se structurer autour du fonctionnement marouf de 0 à 25 ans. Pour faire cette éducation, après on verra, d'accord, il y a des conditions. Les conditions de travail, c'est important. D'abord, full miyakelch, c'est terminé. Mais comment شكل بالكدا déjà voilà. Donc ça, la stratégie de l'éducation qui dit pas les cantines, qui prend pas le sujet, dit après ça, il a créé 1200 places de cantine, donc c'est très bien, mais ça suit, c'est là, loin, ouais, donc c'est pour les mais les zra, les miracles, c'est terminé. Un repas par jour pour un, c'est même pas la peine. Je te parle le développement neuronal, il monte pas. Le QI, il est directement lié à la nourriture. هذه مشكلة كبيرة حتى في التغذية نتاع الصغار ومشكلة كبيرة في بلادنا. انه ديما زاد قعدنا في بالنا البلايص اللي بعاد عن المدن الكبار وهما اللي فيهم المشاكل. وقت كان تشوف بلايص قراب للعاصمه لهنا صغار كيفاش ياكلوا واحد. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, on a le problème de la pollution. Donc la pollution, aujourd'hui, on met des pesticides de partout, d'accord. Il y a des perturbateurs endocriniens. Ou un tiara, à côté de fleha avec des pains, c'est 10% de QI en moins. 10%. جيب له اي بروف اي ماشين اكسترا عندك السيرفو يديفلوب 10%. خم معايا انا نحب نسالك على الاستراتيجيه نتاع التعليم نتاع لي جينيراسيون اللي القدام شنو يلزمهم يقراو خاطر ما توانا كيما d'accord donc aujourd'hui voilà vous avez compris d'abord c'est le principal premier axe qui m'a on dit l'économie premier axe c'est l'énergie là le premier axe c'est le développement du cerveau quelle que soit la chose que je veux apprendre d'accord ensuite sur la stratégie de l'enseignement tunisien la première chose que moi je ferai en tout cas c'est la valorisation des métiers. Aujourd'hui, quand tu vas en Europe, des gens, déjà depuis 10 ans,
30 ans, déjà plombier, etc. J'ai pas de valorisation des métiers. حتى من البلاد يقول لك ما نعرفش مع هذا وما نعرفش مع البروفession, etc. ما نعرفش ça. Je veux me marier avec un banquier, je veux me marier, etc. Donc on a toute une carte de points. Ouais, je connais dans ma famille des gens وحكيت معاهم, voilà, qui pourtant هو مغرومين من جارة, مغرومين من البني, مغرومين من la peinture. C'est des beaux métiers. Il faut transformer ça. C'est des beaux métiers. وقت انت جيت تعدي examen تاخذ شهادة, une reconnaissance de l'État. Voilà, pour la fierté de la famille, la fierté des enfants, la fierté, etc. Ça, c'est un axe important. Le deuxième axe, l'école de la deuxième science. C'est une bêtise. Il n'y a pas d'école de deuxième science. Il y a l'école tout le temps. À n'importe quel moment, je dis aux gens, à n'importe quand, tfadal, et j'ai talab. À Tunis, la deuxième chance. Déjà, on te trouve la deuxième chance, sous-entendu, il y a un tir catastrophe, le nom. Je mets Firo. C'est catastrophe, le nom. Donc, j'ai école, voilà, j'ai un capital. Comme je cotise pour la retraite, je cotise. J'ai droit à une formation. J'ai droit à une formation X jours, et je prends cette formation quand je veux. Ensuite, la bonne question, c'est quelle éducation? L'éducation, si je n'ai pas défini ma stratégie énergétique, ma stratégie économique, quels sont les domaines dans lesquels je veux, je ne peux pas définir. Voilà. Aujourd'hui, moi, je dis, voilà, nous voulons des grandes startups, d'une grande industrie. Zéro exportation du phosphate. Phosphate, aucun bateau. Phosphate, création d'une cité de la chimie de haut niveau avec un complexe de recherche, avec des startups de la chimie, startup fait le phosphate, startup, etc. Ça veut dire que si je crée une cité de la chimie, il faut une éducation qui me permette d'alimenter cette cité de la chimie. Je veux... Ça s'appelle... Nous, notre théorie, c'est de dire, j'ai de l'énergie qui va me permettre de développer les ressources minières, les ressources transformées, les ressources culturelles, les ressources juridiques. On a des ressources juridiques qui peuvent générer du chiffre d'affaires. On a des ressources archéologiques, on a des ressources, etc., etc. On a 50 ressources. Pour chacune de ces ressources, c'est quoi les fonctions? Ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. On a chaque région, tu as fait à 3 ou 4 fonctions. On dit des villages aventure et bien-être. On dit des villages de santé. Mettre des cliniques de santé pour faire du tourisme de santé à Sfax, je rigole. Mettre des touristes de santé à Tunis, tu vas à Sfax. Non, nous on prend des villages de santé. Voilà, on a 4 grands villages de santé. 4 grands villages de santé. Donc ça, c'est une fonctionnalité. J'utilise mes ressources sont Moi, j'ai vu un ministre, je ne vais pas le dire, un jour, voilà, il y avait 4-5 ministres, un chef de gouvernement. Voilà, c'est pas j'ai dit tiens, il m'a présenté. On est allé visiter une région magnifique, plutôt. Magnifique. Où le chef de gouvernement, il dit à un ministre, qu'est-ce que tu veux faire fier? On peut rien leur dire. Qu'est-ce que tu veux faire fier? Je dis quoi, qu'est-ce que tu veux faire fier? Il a dit ça, des plus beaux paysages du monde, qu'est-ce que tu veux faire fier? Voilà les gens qui nous gouvernent. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Aucune idée. Quelle créativité. Qu'est-ce que tu veux faire? وبعد يمشي يقابل الناس oui on va faire ci on va faire ça. C'est الكوم يخدم الكوم. وبعد qu'est-ce que tu veux faire? ما عندي ما نعمله. ما عندي شو ضربته؟ خاطر هو ما عندوش مصلحة زادة ما هذيك اللي نسميه voilà هو ما عندوش مصلحة خاطر فما شوم دافير هذيك. Heureusement voilà. Ces gens-là ils ont disparu. Donc aujourd'hui, c'est très simple, c'est de dire je veux le niveau de vie du Portugal. C'est volontariste, il n'y a pas de mathématiques. C'est N1, voilà. Moi, je vous dis, en tant que stratège, nous ne serons pas la Suisse, nous ne serons pas la France, nous ne serons pas le Japon, nous ne serons pas Singapour. Je vais être l'Allemagne. C'est n'importe quoi. On peut être comme le Portugal. Je vais à l'internet, je vous le Portugal. Michtao, en 2050. Pour être le Portugal en 2050, il faut une grosse puissance énergétique. Quand je vous fais le détail exact, d'accord? Pour faire cette puissance énergétique, mais je t'attends une capacité pour investir dans des grands chantiers. Cité de la chimie, Anfida. Gafsa n'a pas le phosphate, plus de phosphate. Gafsa, c'est la seule oasis du monde. Les écosystèmes, c'est unique. Le plus gros tourisme de luxe que je peux faire, pardon, Gebes. Gebes, c'est la seule oasis de littoral du monde. Normalement, Gebes, dans tous les sites de tourisme de luxe, c'est seule oasis du monde. حطينا فيها الفوسفات فرغنا 400 puits قتلنا الحوت قتلنا les écosystèmes انا نحي الفوسفات الكل نجابس tout donc plus d'exportation grosse cité de la chimie انفذ يحط كويس عاد شو اسمها صخيره et Gabès j'en fais une des plus belles stations touristiques de luxe. حكينا على الطاقه. Attends mais juste pourquoi je raconte ça? Pour dire l'éducation. Pour pouvoir faire tous ces projets,
Donc, cité de l'industrie à Anfida. C'est pour ça que j'ai répété plusieurs fois Anfida. Grosse cité de l'industrie à Anfida. Le port de Tunis, il n'a plus de capacité. Je ne peux rien faire. Je mets tout à Anfida. L'aéroport, je l'enlève, je mets... هذا تحكي بالطبيعة في حالة كان عملنا البور اللي avec الواحد. Pour en eau profonde. C'est pas grave, cité d'industrie, tout est jamais trop tard. Voilà, nous je vous dis, grosse cité d'industrie, des centres de recherche, les startups dans l'industrie, plusieurs zones, on veut faire des ports francs, etc. Et le port Optarades, je l'enlève, ça va faire un port juste de tourisme ou un port avec des voiliers. Ou Namalkim à Lisbonne. Lisbonne, ils ont transformé le port avec des boîtes de nuit, des hôtels, et tout, etc. Magnifique. Le port Haka industriel, mais les restaurants Colorado, ça rien. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas développer l'activité commerciale. Si je veux atteindre 285 milliards de PIB en 2050, l'activité, le volume d'échange, le port, tu peux pas faire même pas 1%. Donc je prends le port, je le mets, transforme ça à Anfida, cité de l'industrie. Donc il me faut des gens, il me faut des ingénieurs, il me faut des urbanistes, etc. Donc il me faut des métiers. L'enseignement, elle est alignée là-dessus. Je veux عدلين فهمنك سي بون واضح العجله واضحه. باهي حكينا على لي 3 اكس الكبار اللي نجم يخمم فيهم اي حد 2050 l'agriculture وقاعده الفلاحه. Ben voilà, donc l'enseignement, nous on a une stratégie spéciale pour le FLERA, donc il me faut l'enseignement qui soit lié. Voilà, pour faire le cours. Donc avant de dire LLM, PLM, master, licence, tout ça, etc., c'est dire un, fonctionnement du cerveau, deux, les conditions de l'enfant, il faut qu'il mange, il faut qu'il soit accompagné, etc., il faut qu'il puisse se déplacer, voilà, ça c'est les conditions. Déjà في الفكره نتاع الانترفيو اللي حكينا فيها في الاول هي بيدها كان باش تعمل تحليه المياه هذيك تعاون في الفلاحه بطبيعتها. Donc le flécha, ça rejoint un grand problème. Aujourd'hui, en fait, on retard la carte, la population s'est toute explosée. Tu as 60% des constructions de terrain illégales. Il dit, ouais, donc tu as des terrains de partout. On a éclaté les terrains constructifs. Les terrains, tu as le flécha, tu as explosé, ou avec des gens partout. Donc, comme c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible. نحطوا الماء نحطوا الضوء نحطوا l'éducation نحطوا des villages des nouveaux villages complètement modernes et tout, etc. Le nombre de villes de villages qu'il y a, c'est pas gérable. Il faut regrouper les populations. Donc il faut transformer. Des gens deux trois villas, tu fais 10 km, deux trois maisons. الفكره هذه بصراحه الفكره هذه تيوريكمون لوجيك نفهمها. انت بتغزل الخريطه كما حكيت انت. اما هذه باش تتعمل بالوضع نتاع بلادنا ودولتنا توا. Non mais nous, il faut des gens comme nous. Des gens comme nous qui disent voilà, il y a خويا انا ماشي نعينك. boum, chèque, je t'achète terrain نتاعك x2. Voilà. مش تضرب شيك نعطيك ارض انت عندك 100 هكتار عندك 2 هكتار انا يجي غادي مش نعطيك 4 هكتار. انت 2 هكتار انا ça vaut rien. انا يجي بحذايا عندي الماء عندي كل شيء ça vaut نعطيك 4 هكتار وعندي toutes les infrastructures. يجي هنا عندي la meilleure école, l'école connectée, éducation gratuite. يجي هنا خاطر عندي les cliniques, عندي l'hôpital, عندي etc. كانش تنجم تهز العباد بالطريقه هذيا وشوفوا شو صعيبه. Moi j'ai fait 50 villages, j'ai discuté avec un village fait 2400 personnes. Discours هذا je l'ai dit à 2400. ما عندهمش حتى تاكسي. ما عندهمش aucun traçage. الدوله ما تحبش تعرف خاطر سي dans les terres domaniales. ما يحبش تعرفوا بهم. ناس بناو المكتب وحدهم. حتى التاكسي معناتها يعرفوا ما لازمش يمشوا غادي. Il y a pas de taxi, il y a rien. يكانوا بعضهم باش شكون يهزهم. Voilà, un village, 2400 personnes, ما غير من 5000 بلاصه. Voilà, هذا المقلم. Voilà, اجا نهزكم on va créer un nouvel bien. قال لك احنا معك ونبنيو البلاد معك. اي كانش في الوضع. Ça dépend qui leur parle. انا يعرفوني نحكي بقلبي. ما عنديش aucun intérêt. باش نخدم معاك عدلان باش نسالك في حاجه اور الافكار هذوما في الاكtualité نتاعنا توا هكايا وحاجه تحكي برشا. سي بيغمون ايكونوميك. تونس كما تاخذش القرض نتاع لي فامي ان شاء الله ما تاخذوش. رايك خاطر كل واحد وكيفاش يشوف معناها خاطر من شيرتي انا يفو اريتي دو دير كوم نو من شيرتي انا نشوف انه القرض تونس لازم تاخذ قروضات القدام يا عدلان هكا ولا هكا. Ça c'est l'abandon. Seuls les esclaves demandent la permission pour être libres. ترجموها بالعربي ما نعرفهاش بالعربي. Seuls les esclaves يقول لك بلي سامحني ما نحب الحريه نتاعي. انا شنو الحل؟ جو دموند با لا بيرميسيون ناخذ الحريه نتاعي وحدي. شنو الحل الايكونومي في 2 مليار كيسكو سي في الخمس سنين الجايين شنو لازم تعمل؟ يا ودي قداش لو بلانشيمون دارجون في تونس باش تبوني مليح لو كريدي اف ام اي سي 1.9 مليار دولار 1.9 مليار دولار. يا عدلان لو كريدي اف ام اي ماهوش الفلوس هكاو لو كريدي اف ام اي معاه ورقه اخرى نجموا ناخذوا déjà الدول الاخرين. Il y a des choses à un moment donné chacun a le droit d'avoir. Maintenant il y a des faits mathématiques. Les mathématiques nous voilà, on peut pas discuter. Concrètement, voilà, c'est concret, d'accord? Aujourd'hui la Tunisie c'est 120 milliards
de dinars de dette. Voilà. Donc x3, vous calculez à la fois... 360. Voilà, d'accord. Ben, on nous explique toute la journée qu'on a besoin de 2 milliards, parce que derrière les 2 milliards, il y aura 5, 6, 7 milliards d'investissements. D'accord. Voilà. Khodou warqa ou stylo. Voilà, je vous donne 1 minute. Warqa ou stylo. Blanchiment d'argent, évasion fiscale. Chiffres de l'État. Tous les chiffres que je vais vous donner, ce sont des chiffres de l'État. Vous me faire un procès, les procès, les dossiers colle avec les chiffres de l'État. J'ai une les ministères, j'ai une l'INS, j'ai une etc. Les chiffres de l'État. Il y a des chiffres publics. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, évasion, 5 milliards d'euros. Voilà. Chaque année. Voilà, chaque année, c'est évalué. Voilà, j'ai oublié le nom de cette dame, c'était une secrétaire d'État liée à l'information. Le chiffre, il est évalué à 5 milliards. J'ai retrouvé le chiffre dans des études faites par des 5 milliards d'euros. Le FMI, c'est 2 milliards. Mais, pour terminer très vite, voilà. Le flou, c'est notamment la loi 72, les détournements de la loi 72, etc. En euros, entre 4 et 5 milliards chaque année. La Banque centrale qui est parmi les 10 meilleures banques centrales du monde. Banque centrale, c'est quoi la mission de l'État? C'est respecter les indicateurs faits par le budget de l'État. D'accord. La Banque centrale qui est indépendante. Elle est devenue indépendante en 2016. C'est une escroquerie intellectuelle. L'indépendance n'existe pas. Soit une tabale politique de l'État, soit une tabale politique de force. Attends, laisse-moi finir, après tu vas voir. Donc, Banque centrale, l'Daoula qui a le flou à 0%. Depuis 2016, l'État paye 6 à 9%, le flou interne, à dinar interne. Ça veut dire que depuis 2016, nous, on est en février 2024, depuis 2016, l'État a payé à des intérêts privés, 21 milliards de dinars. Il y a les FMI 2 milliards. 21 milliards de dinars à des banques privées. 21 milliards de dinars, la cité de l'industrie. 21 milliards de dinars, la cité de la chimie. 21 milliards de dinars qu'on a payés à des intérêts privés. Ouais, voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais bien sûr, j'ai passé 30 ans dans la finance. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien. Tout ce qui vous dit c'est plus compliqué. Voilà, le principal argument de Youssef Chahed quand il est arrivé, c'est de dire on va lutter contre l'inflation. L'inflation en Tunisie, elle est importée. Tu peux changer tout ce que tu veux. La Banque centrale, l'inflation, elle ne bougera pas. La preuve, choufou l'inflation de 2011 à 2016, d'accord, ou choufou l'inflation depuis qu'on a la Banque centrale indépendante. Elle a explosé l'inflation. Lyomato, elle est à 8%. L'inflation. Il faut que la Banque centrale soit indépendante pour lutter contre l'inflation. La Banque centrale, parmi les 10 meilleurs du monde. On essaie de m'expliquer à moi, j'ai travaillé dans le plus grand cabinet de stratégie financière du monde. Nes qui comprennent rien, ils viennent m'expliquer à moi ça. La banque tunisienne, parmi les 10 meilleures banques centrales du monde. Je pense à une banque centrale. Une banque qui respecte les indicateurs fixés par l'État. La Banque centrale de Tunisie, depuis notre indépendance, fait partie des 10 meilleures banques centrales du monde à respecter les indicateurs fixés par l'État, le budget de l'État. C'est tout. C'est comme ça qu'on évalue une banque centrale. Aujourd'hui, c'est quoi le résultat? Le résultat de la Banque de l'Indépendance, 1, on paye jusqu'à 9% sur l'argent Talflous, garanti par le flou sous Taltouensa. 2, la politique de change. La politique de change, je fais des crédits en devises, d'accord, ou m'indiche l'économie d'or, il faut que je paye les salaires, il faut que je paye des taxes, etc. Donc, je dévalue le dinar. Des crédits en devise, je dévalue le dinar pour avoir plus d'argent. Des crédits en devise, je taille le dinar pour avoir plus d'argent pour payer l'État. Voilà la conséquence de la Banque centrale, mais bien sûr, un truc qui est classé 10e mondial. C'est la même chose. Mais علاش بدلناه القانون نتاع البنك سنترال Nes, ils partagent 21 milliards. Des gens, ils sont à la piscine, ils touchent de l'argent. Avec des Ferrari, ils m'arrêtent même. Bon, ouais, tant mieux. 21 milliards, tu te rends compte ce que ça veut dire 21 milliards? 21 milliards, ça ne va rien faire. La banque, elle fait une opération, mais je fais, je le flousse, Banque centrale, je le flousse. Le ministère des Finances, il doit toucher l'argent, c'est la BIAT, c'est les banques X, Y, Z. L'État, il flousse le Daoula et elle prend 6, 7, 8% dessus. Ça ne va rien faire. Oui, à l'accord, il dit, ok, l'accord de 2016, il dit 8%. Là, vous allez l'investir dans l'économie. Qu'est-ce que dit la Cour des comptes? Les banques, depuis 2016, les actionnaires des banques, ils se sont partagés l'argent pour leurs propres entreprises. Marem Nsemi, un groupe industriel,
ياخذ بنكه يحط الفلوس هذا في هذا. دونك يا اللي يقولوا لي لا بنك سنترال انديبوندونت سي سا كيفو فير يجوا قدام كاميرا وفهموني سي كوا لانتيري. والله يجيب لي فكره نتاع ديبا نهار جيبوا لي avec des chiffres مش التهيئ avec des chiffres. باهي انا سؤال في الاول سالتك كيف ما ناخذوش القرض نتاع لي فامي. Les taux d'intérêt sont alignés sur les Américains. Voilà, دخلوني الحبس c'est pas grave. La Banque centrale depuis 2016. والله كما تكركرني معاك الحبس وخايب الحكايه هذيا كم. C'est facile. L'augmentation des taux d'intérêt de la réserve américaine, c'est sur internet. L'augmentation des taux d'intérêt tunisiens, c'est sur internet. Vous mettez les deux. Qu'est-ce que dit Klaus Schwab, président de la plus grosse mafia du monde, Davos. C'est la plus grosse mafia du monde, Davos. Klaus Schwab, 2023, qu'est-ce qu'il 2022, nous allons coordonner les politiques mondiales des banques centrales. Donc ce lobby, il influence pour que la Banque centrale soit indépendante. Et Klaus Schwab, le président, il fait une vidéo pour dire c'est pas indépendant, c'est moi qui vais coordonner. Je prends l'historique des taux d'intérêt en Tunisie, tous les analystes, pourquoi la Banque centrale en Tunisie, elle a augmenté les taux d'intérêt. Il n'y a pas d'investissement. Allège, la Banque centrale, elle augmente les taux d'intérêt. Elle augmente avec 15 autres pays, le Japon, etc. Quand la réserve fédérale américaine, elle augmente ses taux d'intérêt. Mais ça n'a rien à voir, notre monnaie n'est pas convertible. Tout ça, c'est des arguments de fou. C'est faux. C'est comme pour l'économie, capital plus travail. Tout est faux, on nous raconte n'importe quoi, on nous prend pour des analphabètes. مربوطين ببعضهم نحن كي ما ناخذوش الفلوس خاطر انا من الاول سالتك شوف انت قداش حليت لي من باب نتاع حبس تاع واحد تجاوب الله يهديك الله يهديك عدلان الله يهديك. Les taux d'intérêt c'est public. Vous allez sur le site de la Banque centrale, regardez l'augmentation des taux. سالتك في الاصل كي ما ناخذوش القرض نتاع لي فامي. انا نفهم من كلامك انا توا نعمل ريكاب صغير استناني نعمل ريكاب صغير كي ما ناخذوش الفلوس نتاع لي فامي معناها يلزمنا البنك سنترال يرجعها كما قبل. انا هذا اللي فهمته من الكلام. C'est un ensemble, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un excès, les monétaires. D'accord? Soit on continue à faire que le wahad fichier, soit à un moment donné, on a un plan global, une vision globale, qui est un Voilà, il y a un qui dit, j'ai 10 leviers. C'est pas que dire la Banque centrale. T'as la Banque centrale, tu ne trouves pas. Après, on dit l'énergie. C'est que si c'est que l'énergie, tu vas trouver que l'énergie qui est mal gérée et tu ne sers à rien. Si c'est, etc. C'est une politique globale. C'est un systémique. C'est un système complet. D'accord? Donc, soit à un moment donné, je déclenche au même moment, d'accord, toutes mes forces, et là, j'ai une transformation, le pays change, soit je continue à faire des mesures à droite, des mesures à gauche, qui ne sont pas coordonnées, et il ne se passera rien. Donc moi, aujourd'hui, juste, voilà, FMI, c'est 2 milliards. J'ai dit 5 milliards d'euros d'évasion fiscale. On a 21 milliards qui sont partis pour des intérêts des banques. On dit 10 milliards de pertes de productivité de l'État, des dossiers qui ne sont pas traités, la corruption, le machin, etc. 10 milliards, c'est un ministre qui m'a dit ça. Au minimum 10 milliards de dinars. Voilà, je peux continuer comme ça. Là, on a 2 millions de terres cultivables non exploitées. 2 millions. نجيبوا تو في العلاج من الإغلاق ونجيبوا في القمح من أوكرانيا l'Ukraine, etc. On achète des produits agricoles à l'Allemagne pour 1 milliard d'euros. On a 2 millions de terres. Donc le FMI, les crédits du FMI, c'est comme le pétrole. Le pétrole, on a eu du pétrole, ça nous a empêché de réfléchir. Là, aujourd'hui, on a des crédits qui nous empêchent de réfléchir. Parce que des gens, ils te disent, si je fais un crédit, capital plus travail, ça va se développer. واللي هي القاعدة غالبا. يعطيك الصحة عدلان. والله تعبت حتى في مخي تعب. يعطيك الصحة. كان ما صار لنا شيء. الحبس دي زورانج يقول لي دي زورانج. كان ما صار لنا حتى شيء. ان شاء الله تو القدام نشوفوا شكون نعملوا ديبا ما بين في حكاية البنك سنترال. كان احيانا ربي وقعدنا لاباس كان شنقلتنا الكل بزرايرك الله يعاود. Vous avez une thèse, il n'y a pas besoin de faire débat. Vous avez une thèse d'artisan, j'ai oublié son nom, il y a une thèse qui est sortie qui raconte tout ce que je vous dis. Il y a des livres disponibles sur internet. مثلا كما تيز شنو هي شوف Piketty, lisez Thomas Piketty, prix Nobel d'économie. شوفوا les dernières déclarations de Hakim Ben Hamouda. Voilà, qui dit que sur cette histoire. Hakim Ben Hamouda, c'est un ancien ministre des Finances. باهي كمل لي قبل ما نسكروا والله جات البالي توا حكايه الدوله اللي باش القرض نتاع 7000 مليار من البنك سنترال فكره باهيه ولا فكره خايبه؟ On va payer 9%. Ah, il faut qu'on arrête. Ah, on va payer quand même حتى من البنك سنترال ديريكت معناها. Ça n'existe. Ah si, pardon, le crédit direct de la banque centrale. Ça c'est la nouveauté. Donc aujourd'hui le Parlement. ماناش باش نخلصوا عليه شيء معناها. Bien sûr, c'est ça que je crois. On gagne 21 milliards. ما يعملش انفلاسيون توا كي ناخذ من البنك سنترال. Ça c'est faux. L'inflation c'est importé. Il n'y a pas d'inflation. وحتى كان il y a l'inflation mais tu peux rien faire. وحتى كان الدولة تبدا تطبع في الفلوس ما تصيرش الانفلاسيون. Non, parce que كيفاش نو عاد عدلان
كيفاش نو كان الدوله كان البلاد تولي تطبع Depuis 2016, tous ceux qui nous disent l'inflation, يا جيبوا لي اعطيني الاورديناتور نوريك l'inflation depuis يا 2016. كان الدوله تطبع في الفلوس كيفاش ما تصيرش الانفلاسيون كان الفلوس باش تكثر في البلاد كيفاش ما تصيرش Il y انفلاسيون avait moins d'inflation avant, en 2016. Je veux dire, c'est mathématique, c'est pas une question de philosophie, c'est des maths. Vous allez sur Internet, inflation Tunisie. Regardez l'inflation historique de la Tunisie, et regardez qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016. Tous les gens qui veulent l'indépendance nous disent ça va faire disparaître l'inflation. Et on dit qu'est-ce que ça va? L'inflation, c'est le pétrole. L'inflation en Tunisie, c'est les pièces détachées automobiles. L'inflation en Tunisie, c'est les fruits et légumes qu'on importe, les médicaments, etc. etc. Donc, que tu aies des dinars ou tu n'aies pas des dinars, tu payes le pétrole que tu importes. Donc, tu veux réduire l'inflation? Stratégie énergétique avec des solutions tunisiennes. Tu veux arrêter l'inflation sur les fruits et légumes, Njibou Mbara, 2 millions d'hectares de terre non cultivables. Tu veux arrêter sur les pièces automobiles catastrophiques, et on dit j'ai des voitures électriques, il n'y a plus de pièces, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas d'alternative, voilà, etc. Voilà, tu veux réduire l'inflation, c'est comme ça. Il faut arrêter de confier le pays à des comptables. Aujourd'hui, le pays, depuis 10 ans, il est géré par des comptables qui ne connaissent rien à l'énergie, qui ne connaissent rien à l'agriculture, qui ne connaissent rien à l'industrie, qui ne connaissent rien au digital, et c'est des gens, des comptables devant une feuille Excel qui gèrent le pays. Ces gens-là, il y a comme ça, vous partez à la retraite, et vous laissez des gens qui ont des idées, de la créativité, de l'innovation pour diriger le pays. Voilà, merci. قص علي انت زيتون انا ما نجمتش نسكرها ما نجمتش نسكرها الحلقه انا قص انت تعبت يزين قص كان قعدنا لاباس ونعملوا ديبا كانت تشنقلنا الدوله ils m'ont jamais embêté ceux qui m'ont embêté ما هماش من الدوله كانت تشنقلنا جرتك يعطيك الصحه يعطيك الصحة زيتونة يعطيك الصحة عدلان شو اسمه صديقنا علاء يعطيك الصحة إن شاء الله نتقابلوا في دي بودكاست أخرين تشاو تشاو في الأمان